Good morning. Namaskar. यहाँहरु सबैजनालाई एसोसिएसन अफ नेपालीज मिडवेस्ट ANMA को यो दोस्रो टक प्रोग्राम ट्याक्सेसन एजुकेसन सम्बन्धी हजुरहरु सबैजनालाई स्वागत छ। म उर्मिला निर्दोशी ANMA को भाइस प्रेसिडेन्टको तर्फबाट र ANMA को सम्पूर्ण तर्फबाट। We have distinguished panelists here for giving the beautiful information and resources to all of you. Please come and join with me to welcome to our distinguished panelists. Let me introduce first our distinguished panelist, Ms. Smriti Karki. Ms. Karki is a CPA license from Texas State. She receives her MBA and MPA University of Texas at Arlington. She's been working Smriti CPA LLC at the Arlington since 2007. Ms. Karki has more experiences and she brings in the industries 14 years of the experiences in accounting, finance, business, individual and corporate taxation. She's a member of the AICPA and she's also the treasurer of the Nepalese American Chamber of the Commerce. Welcome, Ms. Karki. We have another distinguished panelist from Chicago, Mr. Jitendra Rana. Mr. Rana has an MBA degree from Roosevelt University in 2010, Chicago. He has his own office, JJ Tax and Accounting, that has been open since 2012. He's one CEO on his office. He's also the enrolled agent with the titles with the IRS company. He brings a very rich 9 years worth of the work experiences in accounting, finance, and business, and registration and individuals and corporate taxation. We have welcome to Mr. Jitendra Rana. We have another third distinguished panelist, Mr. Lakshman Pradhan. Mr. Lakshman Pradhan is a CPA license in Virginia State. He receives the MBA and MSc degrees from American University, Washington, D.C. in 1997, respectively in 2001, another degree. Mr. Pradhan is a member of the American Institutes of the Certified Public Accountants. Mr. Pradhan has more than 20 years of the experiences in accounting, finance, business, and registration, and individualized taxations, and then corporate taxations as well. He's currently employed as the tax manager in the Global Tax Department of the Capital One Bank in McLean, Virginia States. Welcome, Mr. Pradhan. I would like to invite the further welcome to the in general everyone's from our Association of Nepalese Midwest, the current president, Dr. Divakar Dahal, to welcome to everyone's for this our programs. धन्यवाद करेन्ट आनमा VP उर्मिला निर्दोशी जी। नमस्कार, म दिवाकर दाहाल, एसोसिएसन अफ नेप्लिज इन मिडवेस्ट अमेरिका, जसलाई हामी छोटकरीमा आनमा भन्ने गर्छौं। यो चाहिँ हाम्रो नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हो, 501c रजिस्टर्ड अर्गनाइजेसन र स्पेशली अमेरिकाको मिडवेस्ट रिजनलाई प्रायोरिटीमा राखेर गठन गरिएको संस्था हो। तर पनि अहिलेको करेन्ट अब
सिनारियोमा हामीले अमेरिकाभरि र अमेरिका बाहिर पनि हामीले गर्न सक्ने प्रोग्रामहरू हामी गर्दै आएका छौँ र सर्वप्रथम आजको हाम्रो यो ट्याक्स एजुकेसन भनौँ अथवा ट्याक्स इन्फर्मेसन प्रोग्राम टक प्रोग्राममा आउने 3 जना हाम्रो स्पिकरहरू जितेन्द्र राणाजी, स्मृति कार्कीजी र लक्ष्मण प्रधानजीलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसैगरी आजको यस प्रोग्राममा जोइन हुनुहुने सम्पूर्ण हाम्रो आन्माको एक्जिक्युटिभ साथीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको प्रोग्रामलाई प्रसारण गर्न सहयोग गर्नुहुने मिडियाको साथीहरू विशेष गरी हाम्रो विजयजीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यसैगरी आजको प्रोग्राम हेर्न आउनुहुने सम्पूर्ण साथीहरू जो जहाँ हुनुहुन्छ तपाईहरुको समयको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष कारणवश यस प्रोग्रामलाई लाइभ हेर्न नसक्ने तर पछि फेसबुकमा हाम्रो रेकर्डेड प्रोग्राम हेर्न आउने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई पनि तपाईहरुको समयको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र यति भन्दै यहाँहरु सम्पूर्ण श्रोता दर्शकहरूलाई आजको प्रोग्राममा वेलकम गर्दै यस प्रोग्रामलाई स्टार्ट गर्नुहुन म ब्याक टु रुमिला निदोशीजीलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू मिस्टर दिवाकर दाहाल प्रेसिडेन्टज्यू। आज यो प्रोग्राम सुरु हुनुभन्दा अगाडि म हजुरहरूलाई सानो एउटा भन्न चाहन्छु। Taxation is very sensitive issues also as well. It has a lot of components also as well, and a lot of the legal components as well also. हामीले सुनिरहेका धेरै ठाउँहरुमा लसुटका कुराहरु पनि हुन्छन्। Before we go all those things through, हाम्रो प्यानलिस्टहरुको इन्फर्मेसन र हाम्रो आन्माको यो प्रोग्रामबाट हजुरहरु हामीले एउटा सानो डिस्क्लेमर बनाएका छौं। I would like to read that disclaimers for all of our audience for हजुरहरुको जानकारीको लागि। Our disclaimers: this tax education presentation contains general information only. ANMA and all panelists, by means of this presentation, rendering tax informations, this presentation is not a substitute as such a professional advice of the services, nor should it be used as a basis for any decisions or actions that may affect your individual and business taxes. Prior to making any decisions to take any actions or any effect of your individual or business taxes, you should consult a qualified professional advisor. ANMA shall not be responsible and any loss and substance by any persons and who relies on this presentation. Dhanyavad हजुर। Now I would like to go to the panelist. Our first panelist that I'm going to be asked to do the presentations, Miss Smriti Karki from Texas. Could you be presented for your we have an individual tax also as well, so I think that our panelists would like to be third on a list, so that's what I'm going to ask to the Miss Smriti Karki here. So the PP and EID programs and tax implications and stimulations payment on that particular section. If you could tell anything about all of our audience about 5 to 7 minutes, that would be great. Thank you. So namaskar सबैजनालाई। Thank you रुमिला दिजु and thank you ANMA। अब मैले चाहिँ टाइम हामीसँग थोरै छ र धेरै इन्फर्मेसन दिनुपर्ने भएर म डाइरेक्टली सब्जेक्ट म्याटरमा जान्छु, धेरै ब्याकग्राउन्ड नदिकिन। र यसमा चाहिँ पहिलाबाट मैले चाहिँ कभर गर्ने PPP, EIDL र स्टिमुलस चेकको बारेमा हैन। फर्स्टमा चाहिँ म PPP को बारेमा भन्छु। त्यसमा चाहिँ लेट्स लुक एट इट लाइक दिस। यसको एप्लिकेसन प्रोसेस के हो, त्यसपछि फर्गिभनेस प्रोसेस के हो र ट्याक्स इम्प्लिकेसन के हो। अब एप्लिकेसन प्रोसेसमा चाहिँ पहिला जानु। PPP भने के हो त? यो चाहिँ गभर्नमेन्टले इम्प्लोइलाई पेचेकमा राख्नको लागि दिएको एउटा इन्सेन्टिभ हो हैन।
अब अहिले हामीलाई PPP अन्तर्गत के अवेलेबल छ त भन्दाखेरि यो मार्च पछि चाहिँ 31st यो मार्च अस्ति 11th मा चाहिँ साइन गरेको बिल अनुसार मार्च 31st सम्ममा चाहिँ डेडलाइन थियो PPP को एप्लिकेसन भर्नको लागि। अब अहिले रिसेन्टली कांग्रेस र सेनेट दुवैले पास गरेर अब यसलाई डेडलाइनलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गरेर मे 31st बनाएको छ, व्हिच इज अ ग्रेट न्यूज फर ऑल अफ अस। अब यसभित्र चाहिँ के अवेलेबल छ भन्दाखेरि अहिले यो हामी PPP राउन्ड 2 मा छौँ। राउन्ड 2 भित्र फर्स्ट ड्र सेकेन्ड ड्र हैन। फर्स्ट ड्रमा को क्वालिफाई हुनुहुन्छ जसले चाहिँ पहिला PPP लिनु नै भएको छैन अथवा पहिला जसले लिनु भएको थियो र फर सम रिजन पैसा फिर्ता गरिदिनु भयो, उहाँहरूले चाहिँ PPP फर्स्ट ड्रमा अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको लागि के चाहिन्छ भन्दाखेरि यदि तपाईं बिजनेस हो क्वालिफाइड, यसको लागि क्वालिफाई कसले क्वालिफाई गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि बिजनेसेसहरु, नट फर प्रॉफिट, सेल्फ एम्प्लॉयड इन्डिभिजुअल, कन्ट्र्याक्टर्स, उबरहरु चलाउनु जसले हुनुहुन्छ 1099 के पाउनुहुन्छ सबैजना क्वालिफाई हुन सक्नुहुन्छ। र ओके, अब त्यति भएपछि अब यसको लागि कसरी अप्लाई गर्ने के गर्ने भन्दा पहिला आफ्नो लेन्डरलाई रिच आउट गर्नुहोस्, आफ्नो बैंकलाई हैन। अब बैंकले पनि अहिले स्केड्युल सी फाइलर्सहरुको लागि कतिको लागि लिइराको छैन, त्यो भनेपछि अनलाइन नन बैंक लेन्डर्सहरु कतिजना छन्, वम्पली, लेन्डियो, स्मार्ट बेस, यिनीहरुले एकदमै फास्ट प्रोसेसिङ गरिरहेको छन्। त्यहाँबाट अप्लाई गर्नुस्, एकदमै सिम्पल प्रोसेस छ, के पनि सेल्फ इन्ट्युटिभ छ, आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। SBA को वेबसाइटमा फ्री कन्सल्टिङ पनि छ, त्यो पनि भएन भने आफ्नो अकाउन्टेन्टलाई रिच आउट गर्नुस्, तर अप्लाई चाहिँ गर्नुस् किनभने टाइम छ र त्यसै गरेर अप्लाई गर्नुस्। र ओके, गोइङ ब्याक टु के चाहिन्छ त यसको लागि भन्दाखेरि तपाईं बिजनेस हुनुहुन्छ भने पेरोल रन गरेको रेकर्ड 940 941 तपाईको बिजनेसको ट्याक्स रिटर्न त्यति हो हैन फर्स्ट ड्रको लागि। अब सेकेन्ड ड्रमा चाहिँ के गर्ने त भन्दा पहिला लिइसक्नु भएको छ, तपाईलाई फेरि पैसा चाहिएको छ भने सेकेन्ड ड्रमा हेर्नुस् क्वालिफाई हुन्छ कि होइन। त्यसमा क्वालिफाइङ क्राइटेरिया चाहिँ एउटा के छ भने फर्स्ट ड्र लिइसक्नु भएको छ भने सेकेन्ड ड्रमा अप्लाई गर्नको लागि चाहिँ तपाईको रेभेन्यू 2019 र 20 को कम्पेयर गर्दाखेरि 25% ले ड्रप पाउनुपर्छ। र यो कम्प्यारिजन कसरी गर्ने त भन्दा क्वार्टर बु क्वार्टर हेर्न पर्यो। 2019 को क्वार्टर 1, 2020 को क्वार्टर 1 कम्पेयर गर्ने, 2019 को क्वार्टर 2, 2022 को क्वार्टर 2, लाइकवाइज 3, 4। अब जुन चाहिँ क्वार्टर एउटै क्वार्टरमा मात्रै 25% ले ड्रप भएको छ भने पनि यु क्वालिफाई हैन। अनि सेम प्रोसेस, गो टु योर लेन्डर अर बैंक, अप्लाई। पहिला फर्स्ट ड्रमा जसकोबाट अप्लाई गर्नु भएको थियो तीबाट गरे पनि एकदमै इजी प्रोसेस हुन्छ हैन। ओके, त्यसरी अप्लाई गर्ने। अब यसको लागि के चाहियो त भन्दा यदि सेकेन्ड ड्रबाट अप्लाई गर्नु भएको छ भने तपाईको लोन अमाउन्ट अन्डर 150,000 छ भने यो ड्रप भएको प्रुफ के पनि अहिले अपलोड गर्नु पर्दैन हैन। यो चाहिँ फर्गिभनेसको बेलामा मात्रै सबमिट गर्यो हुन्छ, भेरी इजी। तर 150 भन्दा बढीको लोन लिइराख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईको PNL त्यो कम्प्यारिजन गरेर देखाएको कसरी ड्रप भएको प्रुफ चाहिँ सबमिट गर्नु पर्यो हैन। अब लोन त आयो, अब के गर्ने अब त्यसपछि नेक्स्ट यसको यो PPP लोनको मोस्ट अट्र्याक्टिभ कम्पोनेन्ट नै यसको फर्गिभनेस हुने एस्पेक्ट हो हैन। र हामीले यो गराउन सक्छौँ। अब त्यो गराउनलाई के गर्नु पर्यो त भनेपछि राम्रोसित बसेर एकदमै प्रपरली यसलाई उनीहरूले यो अलाउड एक्सपेन्सेस के हो, एलिजिबल एक्सपेन्सेसहरु के हो भनेर चाहिँ त्यसमा खर्च गर्नु पर्यो। अब त्यो के हो त भन्दाखेरि 60% मिनिमम 60% पेरोलमा खर्च हुनु पर्यो, अर्को 40% युटिलिटीज, रेन्ट, यो PPE भन्छ यो कोभिड रिलेटेड सप्लाइजहरु, इक्विपमेन्ट अनि अदर सप्लायर कस्टहरु अहिले एड गरेको छ, त्यसमा खर्च गरेको 40% भयो भने हामीले फर्गिभनेसको लागि हामी एलिजिबल भयौं, अप्लाई गर्न सक्छौं। र अर्को कुरा के भने यो फर्गिभनेसमा चाहिँ अहिले यति सिम्पल बनाएको छ प्रोसेस, 150 भन्दा कमको लोनलाई SBA ले चाहिँ अहिले मोडिफाई गरेर 3508S भन्ने फर्म बनाएको छ। त्यसमा चाहिँ खाली 150 भन्दा कमको लोन छ भने खाली सर्टिफाई गर्ने, यो मैले एलिजिबल कस्टमा स्पेन्ड गरे भने सर्टिफाई गरेर पठाइदिएपछि सिद्धियो, द्याट्स इट। अस्ति भर्खर चेन्जकोमा उनीहरूले अपडेट गरिसक्यो बैंकहरुले पनि, एकदमै सिम्पल बनाएको छ। सो डोन्ट मिस आउट, द होल पोइन्ट इज तपाईले अप्लाई गर्नुस्, फर्गिभनेस लिनुस् हैन। अब त्यति भयो। फर्गिभनेस अप्लाई गरेपछि अब यसको इम्प्लिकेसन के हो त मलाई भन्दाखेरि अब फर्गिभनेस भएको जुन लोन छ त्यसलाई हामीले ट्याक्समा रिपोर्ट गरेर इन्कम भनेर रिपोर्ट गर्नु पर्दैन, व्हिच इज रियली गुड। अनि अर्को चाहिँ के हो भने यसको एक्सपेन्सेस जति छ यो फर्गिभनेसबाट यो लोनबाट आएको अमाउन्टबाट हामीले जुन पैसाहरु खर्च गरेका छौं पेरोल, युटिलिटीज, रेन्टहरुमा त्यो पैसा चाहिँ खर्च हामीले बिजनेसको एक्सपेन्स भनेर लिन पाउँछौं, त्यो अर्को एडभान्टेज छ। र
अब समरीमा भन्नुपर्दा यो PPP को समरीमा भन्नुपर्दा हामीसँग डेडलाइन May 31 सम्म छ. मेक युज अफ इट. फर्स्ट टाइम गर्नु भएको छैन भने फर्स्ट टाइम ड्र गर्नुस् र त्यसपछि 8 week पिरियड हुन्छ सेकेन्ड ड्र पनि गर्नुस् भन्छु म हैन. र सेकेन्ड चीज फर्स्ट टाइममा गरिसक्नु भएको छ भने हेर्नुस् एलिजिबल हुनुहुन्छ भने अप्लाई गरिदिनुस् हैन. त्यही हो समरी. अब EIDL को कुरा गर्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट अपडेट के छ भने अस्ति भर्खर 2-3 दिन अगाडि चाहिँ यो EIDL को लोन पहिला 150 मा क्याप्ड थियो भने अहिले त्यसलाई एक्सप्यान्ड गरेर अहिले 500,000 सम्मको लोन लिन पाइन्छ हैन. तर त्यसको लागि के गर्ने भने अहिले ओपन गरिसकेको छैन एप्लिकेसन. April 6 पछि हुन्छ. अब तपाईले एप्लिकेसन पठाइसक्नु भएको छ भने फेरि अप्लाई गर्नु पर्दैन. नगर्नुस् त के काम लाग्दैन. वेट. SBA ले आफै पठाउँछ इमेल हैन. डु यु नीड मोर भनेर पठाउँछ. अरु के क्राइटेरियाज हुन्छ त्यो फलो गर्नुपर्छ. यदि अप्लाई गर्नु भएको छैन भने चाहिँ आई वुड अर्ज यु टु वेट टिल April 6 अनि नयाँ लोनमा अप्लाई गर्नुस्. र EIDL कै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ दुईटा कम्पोनेन्ट छ. एउटा चाहिँ ग्रान्ट व्हिच इज नट ट्याक्सेबल, नट यु डोन्ट हैव टु पे ब्याक. अनि अर्को कम्पोनेन्ट चाहिँ लोन कम्पोनेन्ट हो. अब त्यो लोन कम्पोनेन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भने लोन पाउनु भएको छ भने त्यसमा इन्ट्रेस्ट रेट 3.75% पेएबल इन 30 years. र नट फर प्रफिट छ हुनुहुन्छ भने लोन लिनु भएको छ भने चाहिँ 2.75 पेएबल इन 30 years हैन. र अहिले EIDL को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ SBA ले चाहिँ अर्को टार्गेटेड EIDL भनेर इन्भिटेसन पठाइरहेको छ त्यो एप्लिकेसन भर्नको लागि. टार्गेटेड EIDL भने के हो त भने यदि तपाईको बिजनेस लो इन्कम कम्युनिटीमा पर्छ भने तपाईले र पहिला EIDL अप्लाई गर्नु भएको थियो र ग्रान्ट पाउनु भएको थियो र त्यो ग्रान्ट चाहिँ अप टु 10,000 पाइन्छ. तर त्यो भन्दा कम पाउनु भएको थियो भने उनीहरुले आफै हेरेर लो इन्कम कम्युनिटीमा हुने मान्छेहरुलाई चाहिँ उनीहरुले इमेल पठाइरहेको छ. इमेलमा के भनेको छ भने यसको लागि तिमीले बढी ग्रान्टको लागि अप्लाई गर्न सक्छौ भनेको छ. र त्यसमा के भर्नु पर्छ त भन्दा month by month revenue 19-20 दुबैको भर्नु पर्छ हैन. र उनीहरुको त्यो क्राइटेरिया त्यसको लागि क्वालिफाइङ क्राइटेरिया चाहिँ 30% भन्दा बढीले चाहिँ रेभेन्यू ड्रप पाउनु पर्यो. त्यति भयो भने एक्स्ट्रा अमाउन्ट त्यतातिर पनि पाइन्छ. र त्यसको लागि हामीले आफै गएर कतै अप्लाई गर्न मिल्दैन. SBA ले आफै इमेल पठाउँछ अनि मात्रै अप्लाई गर्न पाइन्छ. र यो EIDL को समरी के भयो त लोन अमाउन्ट इन्क्रिज भएको छ. अप्लाई गर्नु भएको छैन भने वेट टिल April 6 देन अप्लाई. टार्गेटेड EIDL को लागि लो इन्कम कम्युनिटीमा हुनुहुन्छ भने गेट प्रिपेयर्ड. आफ्नो मन्थली रेभेन्यूहरु प्रिपेयर गरेर राख्नुस्. नेक्स्ट मुभिङ अन स्टिमुलस चेक को बारेमा तीनटा स्टिमुलस चेक पाउनु पर्ने हो. फर्स्ट 1200 per person, 2400 for married filing joint अनि क्वालिफाइङ चिल्ड्रेन भनेपछि 17 वर्ष भन्दा मुनिको बच्चालाई 500 फर्स्ट स्टिमुलसमा पाउनु पर्ने. फर एक्जाम्पल फ्यामिली अफ 4 छ हैन. अन्डर 17 को दुईजना बच्चा छ भने तपाईले 3400 पाउनु पर्ने फर्स्टमा. सेकेन्डमा चाहिँ के थियो त यो जनवरीमा आएको स्टिमुलसमा चाहिँ 600 per person, फ्यामिली अफ 4 मा 2400 पाउनु पर्ने. र थर्डमा चाहिँ अहिले मार्चमा आएकोमा अथवा आउँदै छ त्यसमा चाहिँ 1400 per person no matter what kind of dependent. 17 भन्दा बढीको डिपेन्डेन्ट छ भने पनि 1400 पाउनुहुन्छ. अब यसको लागि चाहिँ यसमा चाहिँ इन्कम थ्रेशोल्ड छ. सर्टेन इन्कम भन्दा बढी भयो भने चाहिँ स्टिमुलस पाइदैन, कम भयो भने पाइन्छ. अब नेक्स्ट थिङ म के भन्न चाहन्छु भने कतिजनाले पाउनु भएको छैन होला फर्स्ट र सेकेन्ड. पाउनु भएको छ भने डु नट वरी. अब अहिले 2020 को ट्याक्स फाइल गर्दाखेरि एउटा फर्म छ त्यो भरेर क्रेडिट लिन सक्नुहुन्छ. अथवा कम पाउनु भएको छ तपाईको इन्कम 18 मा बढी थियो 19 मा घट्यो 20 मा पनि घटेको छ भनेपछि यु आर एलिजिबल फर मोर स्टिमुलस पेमेन्ट हैन. त्यसको लागि पनि यो 20 को ट्याक्स भर्दाखेरि लिन सक्नुहुन्छ. र अब अर्को 1400 को कुरामा चाहिँ तपाईले यो चाहिँ आफै उनीहरुले पठाइराको छ. ट्याक्समा यसको केही भर्नु पर्दैन. र तपाईको कसैको कन्डिसन कस्तो हुन सक्छ भने 20 मा एउटा अर्को मेम्बर हुनुहुन्छ हैन. बच्चा अर्को इन्क्लुड भयो होला, न्यू बेबी होला हैन. अब त्यसको त मैले पाइन 1400 तीनटाको पाएँ एकजनाको पाइन भन्नुहुन्छ भने IRS ले 20 को प्रोसेस गरेर आफै पठाउँछ. त्यसको लागि चाहिँ अरु खास एडिशनल गाइडेन्स हामीलाई के दिएको छैन हैन. समहाउ तपाईले पैसा चाहिँ पाउनुहुन्छ उनीहरुले जसरी भए पनि पठाउँछ. डु नट वरी हैन. अब मेरो स्ट्याटस के हो त भनेर हेर्न चाहनुहुन्छ भने IRS को वेबसाइटमा गएर त्यहाँ त्यो पेमेन्टमा गएर त्यहाँ चाहिँ स्ट्याटस चेक गर्न सक्नुहुन्छ. आई थिंक आई कभर्ड in summary all of it. अरु कुनै क्वेशन्सहरु छ भने हाम्रो Q&A सेसन हुन्छ त्यसमा सोध्न सक्नुहुन्छ. हजुर ब्याक टु यु उर्मिला जी. थ्यांक यू सो मच.
Thank you. Thank you so much, Smriti Vaini. It's wonderful, and then a lot of the resources and a lot of the information. I'm sure that our audience has tons of the questions, and we will have our question answer sessions down after this panelist presented, and then we'll do that also as well. So I'm going to be welcome, and then the axe to our second distinguished our panelist, Mr. Jitendra Rana. He's going to talk about the individual tax. यहाँहरु सबैलाई नमस्कार। म शिकागोबाट बोलिरहेको छु र आज मेरो टपिक छ इन्डिभिजुअल ट्याक्सेसन। हामी सबैलाई थाहा छ, हामी चाहिँ जो अमेरिकामा बसोबास गर्छौं, हामीले प्रत्येक वर्ष आफूले वर्षभरि जति चाहिँ आम्दानी गर्छौं र चाहिँ आफ्नो बिजनेस रिलेटेड खर्चहरू छ भने त्यो आम्दानी र खर्चलाई सँगै मिलाएर हामीले आफ्नो प्रत्येक वर्ष चाहिँ ट्याक्स रिटर्न IRS मा अथवा आफू तपाई जहाँ बस्नु भएको छ त्यहाँको स्टेटमा हामीले चाहिँ ट्याक्स फाइल चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले इन्डिभिजुअल ट्याक्सेसनको बारेमा चाहिँ सानो यस्तो प्रेजेन्टेसन पनि बनाएर चाहिँ ल्याएको छु, यहाँहरु समक्ष म शेयर गर्छु छोटकरीमा र पछि चाहिँ हामीले डिटेलमा फेरि क्वेशन एन्सर आउँदाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ अझै बढी छलफल गर्नेछौँ हैन। सबैभन्दा पहिला हामी चाहिँ ट्याक्स चाहिँ के हो भनेर चाहिँ बुझौं। ट्याक्स चाहिँ यहाँ चाहिँ हेर्न पनि सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ म्यान्डेटोरी फाइनान्शियल चार्ज or some other type of levy imposed upon a taxpayer or an individual or other legal entity by a governmental organization in order to fund various public expenditures। यहाँ हेरौँ है, यो ट्याक्सको चाहिँ अर्थ के हो भने यसको चाहिँ लङ हिस्ट्री छ। जुनसुकै गभर्नमेन्ट सरकारहरु चलाउनको लागि आम्दानी चाहिन्छ, केही चाहिँ फन्ड चाहिन्छ, त्यो चाहिँ धेरै त्यो फन्डको चाहिँ पोर्सन ट्याक्सबाट चाहिँ प्राप्त गरेको हुन्छ सरकारले र त्यसरी नै सरकार र राज्य चाहिँ चलिराखेको हुन्छ। एउटा चाहिँ क्विक हाम्रो युनाइटेड स्टेट्स बजेट फर 2020 हेर्नुभयो भने यो चाहिँ 4.79 ट्रिलियन छ र चाहिँ अलमोस्ट 5 ट्रिलियन हो। र फर्दर हामी गयौं भने यहाँ हेर्नुस्, हाम्रो 50% अफ रेभेन्यू चाहिँ इन्डिभिजुअल ट्याक्सबाट चाहिँ राज्यले प्राप्त गरेको छ, 7% कर्पोरेट इन्कम ट्याक्सबाट आएको छ, अरु सोशल सेक्युरिटी पेरोल ट्याक्सहरुबाट 36% चाहिँ रेभेन्यू आएको छ, एक्साइज ट्याक्सबाट 3% र अदर 5% हैन। हेर्नुस् त, हामी चाहिँ इन्डिभिजुअलहरुले तिरेको चाहिँ ट्याक्सबाट हाम्रो राज्यको चाहिँ 50% खर्च चल्छ हैन, 50% रेभेन्यू चाहिँ त्यहाँबाट आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो इन्डिभिजुअल ट्याक्सेसन चाहिँ सरकारलाई र हामी एउटा चाहिँ जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले यो ट्याक्स चाहिँ हामीले समयमा फाइल गर्नु, राज्यलाई चाहिँ बुझाउनु पर्ने करको दायित्व बुझाउनु एकदमै चाहिँ जरुरी छ हैन। फेडरल बजेटको स्पेन्डिङ हेर्नुभयो भने यस्तो खालको चाहिँ चार्ट छ। धेरै जसो चाहिँ यो सोशल सेक्युरिटीहरुमा चाहिँ गइराखेको छ। सोशल सेक्युरिटी, मेडिकेयरमा चाहिँ धेरै पोर्सन खर्च हुन्छ भने अरु डिफेन्स, नन डिफेन्स, म्यान्डेटरी प्रोग्राममा चाहिँ थोरै पर्सेन्टेजहरु मात्रै बजेटको हिस्सा चाहिँ गइराखेको छ। त्यस्तै गरी हेर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो बजेट हो 4.4 ट्रिलियन 2019 को एक्जाम्पल हाम्रो चाहिँ ट्याक्सबाट अनि सम्पूर्ण रेभेन्यूबाट 3.5 ट्रिलियन आइराखेको छ। 1 ट्रिलियन स्टिल डेफिसिट छ सरकारलाई। यो डेफिसिट चाहिँ सरकारले लोन लिएर आफ्नो बजेट चलाउनलाई चाहिँ युज गरिराखेको हुन्छ हैन। हु इज सब्जेक्ट टु ट्याक्स? एभ्री सिटिजन, रेजिडेन्ट एलियन, नन रेजिडेन्ट एलियन एन्ड बिजनेसेस हु अर्न इन्कम हैन। जसले कमाउनुहुन्छ सबैले ट्याक्स तिर्नुपर्छ, नो म्याटर इट इज अ प्रेसिडेन्ट अर अ भेरी सिम्पल जनरल पिपल अर बिजनेसम्यान हैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ एज, अकुपेसन, मेन्टल अर फिजिकल कन्डिसन हैव नो इन्फ्लुएन्स अन ट्याक्स। एभ्रीबडी शुड फाइल देयर ट्याक्स रिटर्न एन्ड पे द ट्याक्स लायबिलिटी हैन। यसले कसैलाई पनि धनी गरिब अथवा चाहिँ बुढो अथवा बच्चा केही पनि भन्दैन हैन। हामीलाई कहिलेकाहीँ कन्फ्युजन हुन्छ, बच्चाले कमाएको तिर्न पर्दैन, हामी सिनियरले कमाएको तिर्न पर्दैन हैन, अथवा म डिसेबल छु तिर्न पर्दैन भन्ने हुन्छ। ट्याक्स चाहिँ सबैले चाहिँ तिर्नुपर्छ। र एउटा चाहिँ कन्डिसन के हो भने ट्याक्स पेयर हैव टु फाइल अ ट्याक्स रिटर्न ओन्ली इफ देयर ग्रस इन्कम एक्जिस्टेड
exceeds the total of their standard deduction. यो स्ट्यान्डर्ड डिडक्सन भनेको यो अमेरिकी सरकारले अथवा IRS ले हाम्रो बेसिक निडको लागि एउटा खर्च एउटा चाहिँ एमाउन्ट तय गरिदिएको छ। त्यति इन्कमसम्म कमाउने मान्छेले चाहिँ ट्याक्स फाइल नगरे पनि हुन्छ। तर एज अ ट्याक्स प्रोफेसनल हामी के भन्छौँ भने तपाईले कहीँ ट्याक्स तिरेर W2 मा काम गरिराख्नु भएको छ भने तपाईले आफूले तिरेको फेडरल अथवा स्टेट ट्याक्सको पोर्सन रिफन्ड गर्नको लागि पनि तपाईले चाहिँ ट्याक्स फाइल गर्नुपर्छ। जहिले पनि मेरो स्ट्यान्डर्ड डिडक्सन भन्दा कम छ भनेर ट्याक्स फाइल नगरिकन बस्नु चाहिँ राम्रो हैन। स्ट्यान्डर्ड डिडक्सन यो वर्षको लागि चाहिँ यो एमाउन्ट छ, सिंगल 12,400, म्यारिड फाइलिङ जोइन्टली 24,800, म्यारिड फाइलिङ सेपरेटली गर्नुभएको छ भने सेम एज सिंगल हुन्छ 12,800 400 सरी। हेड अफ हाउसहोल्ड भनेको चाहिँ तपाई म्यारिड हुनुहुन्न तर तपाईसँग कोही डिपेन्डेन्ट हुनुहुन्छ, बच्चा अथवा तपाईको रिलेटिभ अथवा प्यारेन्ट्स कोही डिपेन्डेन्ट हुनुभयो भने तपाईले डिपेन्डेन्टलाई राखेर हेड अफ हाउसहोल्ड फाइलिङ स्ट्याटस चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र क्वालिफाइङ विडोर विथ डिपेन्डेन्ट हुनुहुन्छ भने पनि म्यारिड फाइलिङ जोइन्टली जस्तै नै हुन्छ। र यो भनेको चाहिँ यदि तपाई कसैको स्पाउसको डेथ भएको छ भने तपाई डेथ भएको इयर चाहिँ म्यारिड फाइलिङ जोइन्टली नै गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि लगातार 2 वर्ष चाहिँ क्वालिफाइङ विडोरको चाहिँ फाइलिङ स्ट्याटस लिन सक्नुहुन्छ। यो फाइलिङ स्ट्याटस कस्तो चुज गर्ने भन्ने विषयमा IRS ले के भनेको छ भने तपाईलाई जुन फाइलिङ स्ट्याटस चुज गर्दा फाइदा हुन्छ त्यही युज गर्नुस् भनेको छ हैन। तपाई चाहिँ म्यारिड फाइलिङ जोइन्टली गर्न सक्नुहुन्छ। अब दुईटा चाहिँ स्पाउसको बीचमा सहमति भएन भने म्यारिड फाइलिङ सेपरेटली पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। डिभोर्स भइसकेको अवस्थामा सिंगल गर्न सक्नुहुन्छ अनि डिपेन्डेन्ट छ भने चाहिँ हेड अफ हाउसहोल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। र यसपालिको चाहिँ करेन्ट 7 ट्याक्स ब्राकेट चाहिँ यो अनुसार छ। हाम्रो 7 ट्याक्स ब्राकेटमा 10%, 12%, 12 पछि एकैचोटि जम्प गरेर 22% मा छ, त्यसपछि 24, 32, 35 र 37 हैन। अहिले भर्खरै बाइडेनको एडमिनिस्ट्रेसनले यसलाई बढाउने भनेको छ। सायद अहिले हाम्रो लक्ष्मण जीको चाहिँ प्रेजेन्टेसनमा त्यो कुरा पनि अहिले पछि आउला। र यो चाहिँ सिंगलको रेट हेर्नुभयो भने सुरुको $98.75 सम्मको इन्कममा 10% हो। यो चाहिँ आफ्टर स्ट्यान्डर्ड डिडक्सन है। अघि हामीले कुरा गरेको स्ट्यान्डर्ड डिडक्सन कटाएपछिको ट्याक्सेबल इन्कममा लाग्ने ट्याक्स हो यो चाहिँ। अनि म्यारिड फाइलिङ जोइन्टलीमा सिंगलको डबल एमाउन्ट हुन्छ। त्यसले गर्दा जहिले पनि म्यारिड फाइलिङ जोइन्टली स्ट्याटस चाहिँ फ्यामिलीको लागि बेनिफिसियल हुन्छ र उहाँहरूले कम रेटमा चाहिँ ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिलेको यो लले हामीलाई चाहिँ $300 च्यारिटेबल कन्ट्रिब्युसन तपाईहरुले चाहिँ हाम्रो एनमा जस्तो 501c अर्गनाइजेसनलाई पे गर्नु भएको छ भने घटाउन सक्नुहुन्छ। र यसको लागि चाहिँ पहिला जस्तो आइटमाइजेसन नगरिकिन तपाईले 1040 फर्ममा एबभ द स्ट्यान्डर्ड डिडक्सन $300 च्यारिटेबल कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तपाईहरुले डोनेसन गर्नु भएको छ भने यसलाई आफ्नो ट्याक्समा चाहिँ घटाउनुस्। र त्यसमा एउटा मात्रै भन्नुपर्ने कुरा तपाईहरुले फेरि यो 501c ट्याक्स एक्जेम्प्ट अर्गनाइजेसन हैन भने त्यस्तो त्यो गो फन्डमा उता साथीभाइलाई दिएको सहयोग चाहिँ घटाउन पाइदैन है, त्यो चाहिँ याद गर्नु। त्यसपछि अहिलेको यो नयाँ केयर्स एक्टले 10% विथड्रल पेनाल्टी चाहिँ यदि कोरोना भाइरस रिलेटेड डिस्ट्रिब्युसन लिनु भएको छ रिटायरमेन्ट फन्डबाट भने त्यो चाहिँ नि 10% एक्स्ट्रा पेनाल्टी लाग्दैन। तपाईहरुले चाहिँ त्यो यो अहिलेको लले त्यो सुविधा दिएको छ भनेको छ। त्यस्तै गरी तपाईहरु कसैको स्टुडेन्ट लोन थियो इम्प्लोयरले पे गरिदिनु भएको छ भने पनि यहाँ भनेको $50 to $150 सम्मको त्यो इन्कम चाहिँ एक्सक्लुड गर्न मिल्छ, तपाईले इन्कममा राख्न पर्दैन भनेको छ। त्यस्तै गरी यो नेट अपरेटिङ लस भयो तपाईको बिजनेस इन्कममा भने त्यसलाई चाहिँ इन्डेफिनेटली क्यारी फरवर्ड गर्नुस् र अफसेट गर्नुस्। र क्यारी ब्याक यदि अहिले लस छ तर योभन्दा पहिला चाहिँ प्रफिट छ भने क्यारी ब्याक गरेर पनि त्यो लसलाई चाहिँ अफसेट गर्नुस् भनेर भनेको छ। र अर्को एउटा IRS ले तपाईले केही कुराहरु सुधार गर्नु पर्यो संशोधन गर्नु पर्यो भने पहिला पेपर फाइलिङ मात्रै हुन्थ्यो, तर 2019 देखि एमेन्डेड फर्म पनि IRS लगायत केही स्टेटहरुले ई फाइल नै गर्ने व्यवस्था गरेका छन्। यसबाट ट्याक्स
पेयर एज वेल एज हामी ट्याक्स प्रोफेसनलहरूलाई एकदम सजिलो भएको छ, हामीले ई फाइलिङ नै गर्न मिल्छ कुनै कुराहरू सच्याएका छौँ भने। र अहिले चाहिँ यो ट्याक्स कट्स एन्ड जब्स एक्ट, केयर्स एक्ट र अहिले भर्खरै आएको अमेरिकन रेस्क्यु प्लान एक्ट, यो 3टा एक्टहरूको आधारमा बसेर हामीले इन्डिभिजुअल अथवा बिजनेसको ट्याक्स फाइलिङहरू चाहिँ गरिराखेका छौँ। अब यसको चाहिँ अलिक ब्रड कुराहरू छ, हामी डिस्कसनमा पनि आउँछौँ आज। र यो एक्टले योभन्दा अगाडिको चाहिँ ट्याक्स कट एन्ड जब्स एक्ट यो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेसनको पालामा आएको हो। त्यसको एउटा चाहिँ राम्रो पक्ष बिजनेसहरूको लागि कर्पोरेट ट्याक्स रेट 35%बाट घटाएर 21%मा चाहिँ डाउन गरेको थियो। त्यस्तै गरी एउटा चाहिँ यहाँ पोइन्ट छ, हामीले चाहिँ मलाई 2 सेकेन्ड दिनुहोस् है, एउटा कल आएको छ, म म्युट गरिदिन्छु। यो हामीले चाहिँ इन्डिभिजुअलहरूले यताउता पैसाहरू चाहिँ आदान प्रदान गरिराखेका हुन्छौँ। आइआरएसको रुलले के भनेको छ भने तपाईँले 15,000 सम्म चाहिँ एक अर्कालाई अथवा एकजना ट्याक्स पेयरले जति धेरै मान्छेलाई पनि दिन सक्नुहुन्छ विदिन युएस र विदाउट ट्रिगरिङ द गिफ्ट ट्याक्स। त्यो भनेको तपाईँले आइआरएसमा कहीँ पनि रिपोर्ट नगरिकन तपाईँ आफूसँग भएको ट्याक्स पे गरेको पैसा छ भने अप टु 15,000 जसलाई पनि दिन सक्नुहुन्छ, जतिजनालाई पनि दिन सक्नुहुन्छ होइन। त्यस्तै गरी अर्को एउटा धेरैले सोध्ने क्वेसन यो मुभिङ एक्सपेन्सेसहरू थियो। तपाईँ कामको सिलसिलामा अथवा चाहिँ मुभ भएर वान स्टेट टु अदर स्टेट, वान प्लेस टु अदर प्लेस जानु भएको छ भने पहिला हामीले घटाउन पाउँथ्यौँ, अहिले चाहिँ 2026सम्म चाहिँ घटाउन नपाउने भनेर सस्पेन्ड गरेको छ यो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेसनले। त्यस्तै गरी यो एलिजिबल ट्याक्स पेयर क्यान बी एबल टु डिडक्ट अप टु 20% अफ क्वालिफाइड बिजनेस इन्कम फ्रम अ डोमेस्टिक बिजनेस। तपाईँको आफ्नो पर्सनल ट्याक्स रिटर्नमा कुनै बिजनेस इन्कमहरूबाट प्रफिट छ भने प्रफिटको 20% चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो एउटा अथवा मल्टिपल बिजनेसबाट पर्सनल ट्याक्स रिटर्नमा घटाउन सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ यो इन्डिभिजुअल ट्याक्स रिटर्नको लागि 1040 फर्म युज गर्छौँ। योभन्दा अगाडि 1040 इजी र 1040A भन्ने फर्म थियो, तिनीहरू अहिले चाहिँ छैनन्। कसैले पेपर फाइल गर्नुभएको छ भन्ने चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ यो फर्महरूलाई चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी बिजनेसको चाहिँ इन्टिटी अनुसारको धेरै फर्महरू हुन्छ। अहिले हामी बिजनेसको बारेमा कुरा गर्दा पछि पनि आउँला। यो 706, 709, 720, 990 चाहिँ हाम्रो नन प्रफिट अर्गनाइजेसनहरूले युज गर्नुहुन्छ, जस्तै हाम्रो एनमा। अनि 1041, 1065 पार्टनरसिप हो, 1120 कर्पोरेसन हो, 1120 एस चाहिँ एस कर्पोरेसन हो। यी विभिन्न फर्महरू चाहिँ बिजनेसका लागि चाहिँ छन्। र ट्याक्स पेयरको विभिन्न इन्कम फर्महरू हुन्छ, तपाईँहरूले पनि आफ्नो ट्याक्स फर्महरू चाहिँ पाउनुभयो होला। यहाँ हेर्नुहोस्, भेरियस चाहिँ 1099 क्याटेगोरी र W2 चाहिँ हाम्रो मेन सोर्सेस अफ इन्कमहरू हो। यो सबै फर्ममा कुनै पनि फर्ममा तपाईँले इन्कम पाउनु भएको छ भने तपाईँले आफ्नो ट्याक्स रिटर्नमा राख्नै पर्छ। धेरै थोरै प्रफिट लस त्योसँग चाहिँ अर्थ हुँदैन, तपाईँले आफ्नो ट्याक्समा चाहिँ देखाउनै पर्छ। विभिन्न कुराहरू चाहिँ ट्याक्सेबल इन्कम हुन्छ। यहाँ मैले यसो लिस्ट आउट मात्रै गर्न खोजेको हो, यसलाई अब लाइन बाई लाइन जाँदाखेरि लामो हुने भएको हुँदाखेरि मैले लिस्ट मात्रै गरेको छु। कुनै पनि चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभली रिसिभ्ड इन्कम छ भने त्यो ट्याक्सेबल हुन्छ। असाइनमेन्ट अफ इन्कम, प्रिपेड इन्कमहरू, अनि विभिन्न खालका ग्रस इन्कमहरू, रेन्ट, रोयल्टी, डिभिडेन्ड, एन्युइटी, इन्ट्रेस्ट, पेन्सन होइन, सबै ट्याक्सेबल हुन्छ भनेर चाहिँ भनिएको छ। अनि यो एडजस्टमेन्ट टु इन्कम टु अराइभ एजिआई, एडजस्टेड ग्रस इन्कम भन्ने एउटा टर्म छ त्यहाँ चाहिँ हामीले आफ्नो इन्कमबाट विभिन्न खालका खर्चहरू चाहिँ यहाँ घटाउन पाउँछौँ। यहाँ मैले लिस्ट मात्रै गरेको छु र हामीलाई चाहिँ कुनै क्वेसनहरू भयो भने हामी पछि फेरि त्यसलाई चाहिँ डिस्कसन गरौँला। त्यस्तै अब यो आइटमाइजेसनको लागि चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ युज हुन्छ। मेडिकल एन्ड डेन्टल एक्सपेन्सेस, पेड इन्ट्रेस्ट, गिफ्ट टु च्यारिटी, क्याजुअलिटी एन्ड थेफ्ट लस, पर्सनल एक्सपेन्सेस, फुड, क्लदिङ, सेल्टर, इन्टरमेन्ट, इटिसी आर नट डिडक्टेबल है। धेरैजनाले हामीलाई सोध्नुहुन्छ, अझै कतिले त होइन म नेपाल गएर आएको, मेरो ट्राभलको टिकटमा यति खर्च भयो, मेरो घटाउनु पर्यो पनि भन्नुहुन्छ होइन। त्यस्तो कुराहरू, पर्सनल कुराहरू चाहिँ आफ्नो ट्याक्समा चाहिँ घट्दैन। यदि कुनै ट्याक्स प्रिपेयरले, प्रोफेसनलले भनेको छ भने पनि त्यो सही होइन भनेर तपाईँहरूले चाहिँ क्रस गर्नुपर्छ है। अनि केही कुराहरू चाहिँ फेरि ट्याक्सेबल हुँदैन, त्यो ट्याक्सेबल जस्तो लागे पनि। जस्तै यहाँ केही कुराहरू छ होइन, चाइल्ड सपोर्ट पेमेन्ट्सहरू, वर्कर कम्पेन्सेसन बेनिफिटहरू, तपाईँले चाहिँ यो क्रेडिट कार्डबाट अथवा पसलबाट पाउने क्यास रिबेटहरू, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ ट्याक्सेबल हुँदैन, आफ्नो ट्याक्स रिटर्नमा पनि राख्नु चाहिँ पर्दैन। अनि यो केही कुराहरू, यो डेप्ट क्यान्सेलिङ, टाइटल 11, ब्याङ्क्रप्सी केस, यो कुराहरू चाहिँ यस्तो लिमिट अनुसार चाहिँ आफ्नो इन्कममा चाहिँ एक्सक्लुड गरे हुन्छ, राख्न पर्दैन भनेको छ। जस्तै लाइफ इन्सुरेन्स प्रोसिड होइन, नट ट्याक्सेबल बट इन्ट्रेस्ट रिसिभ इज ट्याक्सेबल होइन, यसको पनि केही कुराहरू चाहिँ छ।
यसको बारेमा हामी पछि क्वेसन भयो भने चाहिँ गरौँला। अहिले मेरो चाहिँ भनाइलाई मैले चाहिँ यही टुङ्ग्याउँछु है त। उर्मिला दिदी अगाडि जाउँ। Thank you so much, Bhai. Wonderful information and a lot of information. I'm sure that we have all of our audience has a much more other questions. It will be coming soon. I'm going to go right now. The third, our distinguished panelist, who is experts also in business and corporations. And I'm sure that we have a lot of the other communities, diasporas, that are wanting also the small business and then the longer big business. So it'll be much more benefits. Mr. Lakshman Pradhan, would you please explain, some presentations about the corporations and business taxations on this behalf of this area? Thank you. Thank you, Nirmala ji. Thank you, Anwar. उपस्थित सम्पूर्ण जुम र फेसबुकमा उपस्थित सबैलाई नमस्कार र गुड मर्निङ। आज मेरो विशेष टपिक चाहिँ बिजनेस स्ट्रक्चर र यसको ट्याक्स इम्प्लिकेसन भन्नेमा छ। तपाईहरुलाई थाहा नै छ कि अमेरिकाको ट्याक्स ल एकदम कम्प्लिकेटेड छ र यो चाहिँ बिजनेस कम्युनिटीलाई धेरै नै बर्डन र एउटा चाहिँ एक्सपेन्स पनि हो। ट्याक्स एकदम फाइनान्शियल प्लानिङमा चाहिँ ट्याक्स एउटा ठुलो कम्पोनेन्ट हो एक्सपेन्सको, किनभने त्यसले क्याश फ्लोमा चाहिँ ठुलो असर पार्छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि बिजनेस स्ट्रक्चरको ट्याक्स इम्प्लिकेसन फरक हुन्छ, स्पेशली त्यसको ट्याक्स ट्रिटमेन्ट कसरी ट्याक्स ट्रिटमेन्ट हुन्छ शेयर होल्डर लेभलमा अथवा ओनर अर कम्पनी लेभलमा। अनि अर्को कुरो चाहिँ त्यो ट्याक्सको स्ट्रक्चरले गर्दाखेरि तपाईले कुन बेला फाइल गर्ने, जस्तै फर एक्जाम्पल तपाईको रेगुलर कर्पोरेसन छ भने अप्रिल 15 चाहिँ ड्यू डेट हुन्छ, त्यसको फर्म चाहिँ 1120 छ भने त्यस्तै गरी अब तपाईको पार्टनरशिप र यस कर्पोरेसन भयो भने त्यसको चाहिँ ड्यू डेट चाहिँ मार्च 15 छ अनि उनीहरुको फर्म पनि फाइल गर्ने फर्म पनि फरक छ। त्यसकारण मैले यो अहिलेको जुन चाहिँ अहिलेको प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ खाली मैले के भन्न चाहन्छु भने विभिन्न बिजनेस स्ट्रक्चरहरु फर्महरुको चाहिँ त्यसको चाहिँ एनालाइज गरेर के गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। तर के हुन्छ भने यो चाहिँ बिजनेस इन्टिटीजको त्यो जुन चाहिँ एडभान्टेज डिसएडभान्टेज सबैमा एकनासको हुँदैन, यो सिचुएसन हेरेर हुन्छ। उनीहरुको इन्कम फ्लोहरु छ, पछिको कुराहरुलाई ध्यान दिनुपर्छ, प्लानिङ सबै कुराहरुलाई ध्यान दिएर चाहिँ मान्छेले प्लान गर्छ र स्ट्रक्चर पनि त्यसरी नै बनाउँछ। र विशेष गरेर के छ भने यो आईआरएस को पर्पजमा हेर्दाखेरि जम्मा 5 किसिमको चाहिँ मैले चाहिँ अहिले चाहिँ बढी चाहिँ फोकस चाहिँ बिजनेस स्ट्रक्चरमा चाहिँ बढी फोकस गर्छु। त्यसपछि नन प्रफिटको अलि पछि क्वेसन आयो भने नन प्रफिटको 5160 को पछि कुरा गर्छु। र आईआरएस को पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने 5 किसिमको छ कर्पोरेसन। आईआरएस को आँखाले हेर्दाखेरि चाहिँ 5 किसिमको देखाउँछ। एउटा चाहिँ सोल प्रोप्राइटर हो, दोस्रो चाहिँ पार्टनरशिप, तेस्रो चाहिँ यस कर्पोरेसन्स, चौथो चाहिँ कर्पोरेसन्स र पाँचौं चाहिँ अहिले चाहिँ लिमिटेड लायबिलिटी कर्पोरेसन छ। यो चाहिँ 5 किसिमको चाहिँ विभिन्न ट्याक्स ट्रिटमेन्ट छ, त्यसबारेमा ब्रिफली कुरा गर्छु। विशेष गरेर अब म के भन्न चाहन्छु भने ट्याक्सको कन्सेप्ट के हो भन्दाखेरि ट्याक्स चाहिँ हामी बिजनेस मान्छेलाई जहिले पनि प्रफिट गर्नलाई ट्याक्स हामी काम गर्छौँ, बिजनेस गर्छु भन्ने नि प्रफिट ओरिएन्टेड भएर। त्यसकारण तपाईले प्रफिट म्याक्सिमाइज गर्नलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, मिनिमाइज गर्नु पर्यो ट्याक्स एक्सपेन्स। त्यसको लागि चाहिँ यो फेडरल लेभलमा चाहिँ एउटा फेडरल लेभलमा त्यो विभिन्न किसिमको ट्याक्स इम्पोजमेन्ट छ भने स्टेट लेभलमा पनि छ। त्यसकारण त्यो दुवै कुरालाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ, किनभने मल्टी स्टेट पनि बिजनेस हुन सक्छ विभिन्न स्टेटमा, त्यसमा पनि मल्टी स्टेट ट्याक्स लाग्छ, त्यसको विभिन्न रुलहरु छ। त्यो कुराहरु हामी पछि गरौँला। तर अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ के छ भने पहिला चाहिँ एउटा कन्सेप्ट के हो रहेछ भनेर बिजनेस मान्छेले तपाईले इन्भेस्ट गरिसकेपछि तपाईले रिस्क लिइसकेपछि तपाईले चाहिँ आफ्नो बिजनेसको एउटा प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन भन्ने एउटा जुन आफ्नो उद्देश्य छ त्यो पूर्ति गर्नलाई चाहिँ विभिन्न कुराले ध्यान दिनु, विभिन्न कुराले असर पारेको हुन्छ। त्यसमध्ये ट्याक्स पनि एउटा ठुलो कम्पोनेन्ट हो। अनि तपाईलाई अब इन जनरल चाहिँ के हुन्छ भने ट्याक्स कन्सेप्टमा अब एउटा तपाईले भिजुअलाइज गर्दाखेरि तपाईले रेभिन्यू लिनुहुन्छ, बिजनेसको रेभिन्यू, त्यसपछि माइनस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनौं, जनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ भनौं, त्यसमा चाहिँ रेन्टहरु हुन सक्छ, वेजहरु हुन सक्छ, आरएनडी अनि मार्केटिङहरु हुन सक्छ।
त्यो कस्टहरू र अरू अपरेटिङ कस्टहरूबाट जुन आएको पैसा हुन्छ ट्याक्सेबल एमाउन्ट, त्यो ट्याक्सेबल एमाउन्टमा चाहिँ ट्याक्स लाग्छ। तर त्यो चाहिँ कहिले चाहिँ कर्पोरेट लेभलमा लाग्छ, कुनै चाहिँ सेयर होल्डर अथवा पार्टनरको लेभलमा लाग्छ। जुन कुरा चाहिँ फरक छ म तपाईँलाई भन्छु। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो नेपाली कम्युनिटीमा चाहिँ धेरै जसो यस कर्पोरेसन्स अथवा पार्टनरसिप होला, धेरै जसो प्रोफेसनलहरू तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ सबैले एलएलसीहरू राखेको हुन्छ, डक्टरहरू छ। अनि अल्सो रियल इस्टेटमा पनि एलएलसीहरू चाहिँ एकदम पपुलर चाहिँ फर्म अफ बिजनेस हो। त्यसको एडभान्टेज पनि छ, डिसएडभान्टेज पनि छ। तर त्यसका कुन सिचुएसनमा कुन चाहिँ राम्रो हुन्छ आफूले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अलिकता होमवर्क पनि गर्नुपर्छ र अलिकता अनुभवी कन्फिडेन्ट लयर अथवा सिपिएहरूसँग चाहिँ सल्लाह लिनुपर्छ। अहिले चाहिँ म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने मैले तीनटा कुरामा चाहिँ बढी फोकस गर्छु यो उसमा, किन टाइम कम भएको हुनाले। अब अनि अर्को कुरो चाहिँ अहिले के छ भने हाम्रो चाहिँ एउटा यो जुन चाहिँ अहिले चाहिँ जुन चाहिँ अब जो TCJA एक्ट आएको थियो के अरे डोनाल्ड ट्रम्पको पालामा, त्यसमा चाहिँ ठुलो ट्याक्स रिफर्म भएको थियो। कर्पोरेसनलाई एकदमै फेभरेबल हुने गरेर काम कुराहरू गरेको थियो, जसले गर्दाखेरि तपाईँले थाहा छ सुरुमा इकोनोमी एकदम बुम भयो। त्यो के भयो चाहिँ ट्याक्स इन्सेन्टिभहरू धेरै थियो। त्यो इकोनोमिक बुम गर्नलाई चाहिँ ट्याक्सको एकदम ठुलो भूमिका हुन्छ। त्यसकारण जम्मै ट्याक्स चाहिँ एकदम सेन्सिटिभ हुनुको कारण त्यो हो। अहिले अनलेस यदि चाहिँ कोरोना भाइरस नभएको भए इकोनोमीको स्थिति धेरै फरक हुन्थ्यो होला, अहिले हामी यस्तो स्थितिमा हुन्थेन होला। त्यसमा चाहिँ एउटा दुईटा कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। स्मल बिजनेसले पनि फाइदा लिनुपर्ने एउटा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के प्रोभिजन थियो भने ट्याक्स इन्सेन्टिभ केमा दिएको थियो भने त्यो तपाईँको चाहिँ एउटा क्यापिटल इम्प्रुभमेन्ट क्यापिटल कस्टहरू छ नि, बिजनेसले चाहिँ बढी इन्भेस्टमेन्ट गरोस् भनेर सबै स्मल, किनभने स्मल बिजनेस चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ अमेरिकामा, तिनीहरूले धेरैलाई इम्प्लोय गरेको हुन्छ। त्यसो तिनीहरूलाई अलिकति इन्सेन्टिभ दिनलाई त्यो ट्याक्स कट एन्ड जब एक्ट जुन चाहिँ 2017मा भएको थियो, त्यसले चाहिँ दुई तिनवटा कुरामा एकदमै बढी बिजनेसलाई राम्रो गरेको छ। एउटा चाहिँ तपाईँको सेक्सन 179 भन्ने छ, त्यो उसमा चाहिँ आइआरएस कोड सेक्सनमा त्यसले चाहिँ के भन्छ, डिप्रिसिएबल एसेटहरू छ नि, तपाईँले म्याक्सिमम तपाईँको अब थ्रेसहोल्ड छैन भने स्मल बिजनेस हाम्रो नेपाली कम्युनिटीमा त्यति धेरै ठुलो बिजनेस भयो भने त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले 1,40,000 अहिले पहिला चाहिँ 1 मिलियन थियो भने अहिले 2020मा चाहिँ 1,40,000 सम्मको त्यो क्वालिफाइड डिप्रिसिएबल एसेटलाई चाहिँ तपाईँले एक्सपेन्समा तुरन्तै लिन सक्नुहुन्छ। जसले गर्दाखेरि तपाईँको ट्याक्सेबल इन्कम छ नि, हाम्रो ऊ चाहिँ के हो भने तपाईँको ट्याक्स सेभिङ गर्ने भनेको ट्याक्सलाई जति सक्दो तपाईँले चाहिँ बढी म्याक्सिमाइज कस्टहरू गर्ने र रिभिन्यूलाई त बढाउनु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ अफसेट गर्ने चाहिँ बिजनेस एक्सपेन्सेसहरूलाई चाहिँ म्याक्सिमाइज गरेपछि तपाईँको ट्याक्सेबल इन्कम चाहिँ कम हुन्छ, जहाँ चाहिँ ट्याक्स लाग्ने हो। अनि सर्टेन क्रेडिटहरू बिजनेस क्रेडिटहरू पाउँछ, त्यसपछि चाहिँ फाइनल ट्याक्स चाहिँ तिरिन्छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ अहिले मैले तपाईँलाई भने त्यो एउटा सेक्सन 179मा चाहिँ एकदमै बढी भएको थियो। पहिला चाहिँ 5 लाख जति थियो, उसले डबल गरिदियो 2018-19देखि। अनि पछि के भयो भने अनि अर्को चाहिँ बोनस डिप्रिसिएसन, जसलाई चाहिँ 100% दिन्छ क्वालिफाई उसलाई। तपाईँले कुनै चिजहरू लिएको किन्नु भएको छ, बिजनेसलाई चाहिने फर्निचर फिक्सरहरू भनौँ, इक्विपमेन्टहरू भनौँ, त्यो सबै कुराहरू। अनि अस्तो एउटा चाहिँ राम्रो कुरा चाहिँ सर्टेन भेहिकलहरू जस्तै पिकअप ट्रकहरू, यिनीहरू सबै तपाईँले डिप्रिसिएट गर्न सक्नुहुन्छ। एसयुभीहरू भयो, त्यो चाहिँ सबै गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा एउटा एडभान्टेज त्यहाँ एकदम छ, बिजनेस कम्युनिटीले ध्यान दिनुपर्ने कुरामा। अब सी कर्पोरेसन, तपाईँलाई थाहा छ सी कर्पोरेसन चाहिँ एउटा जनरल कर्पोरेसन हो। त्यो हामीले जुन रजिस्टर गर्छौँ, रजिस्टर गर्ने साथ कर्पोरेसन आर्टिकल अफ इन्कर्पोरेसन स्टेटमा रजिस्टर गर्ने साथ त्यसलाई चाहिँ अनलेस तपाईँले पार्टनरसिप भनेर छुट्टै नराखेसम्म त्यो यस कर्पोरेसन पनि हुँदैन। त्यो यस कर्पोरेसनको लागि चाहिँ इलेक्सन लिनुपर्छ। अनि सी कर्पोरेसनमा चाहिँ अब तपाईँलाई म के भन्छु, सबभन्दा प्रब्लम चाहिँ सी कर्पोरेसनमा चाहिँ डबल ट्याक्सेसन। डबल ट्याक्सेसन किन हुन्छ भने कर्पोरेसनले आफैले बनाउँछ पैसा, त्यसमा ट्याक्स तिर्छ। अनि उसले जब डिभिडेन्ड सेयर होल्डरलाई दिन्छ, सेयर होल्डरले पनि ट्याक्स तिर्नुपर्छ। त्यसमा जहिले पनि डबल ट्याक्सेसन भन्ने तपाईँहरूले सुन्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ डबल ट्याक्सेसनको कारण त्यो हो। एउटा चाहिँ कम्पनी लेभलमा, एउटा चाहिँ सेयर होल्डर लेभलमा भएको हुनाले सी कर्पोरेसनलाई चाहिँ डबल ट्याक्सेसन।
त्यो डबल ट्याक्सेसनलाई एभोइड गर्ने अरू तरिकाहरू चाहिँ के छ, जस्ट कर्पोरेसन एन्ड पार्टनरसिपहरू छ। त्यसकारण अब म तपाईँलाई के भन्छ नि, जस्ट कर्पोरेसनमा चाहिँ तपाईँको इलेक्सन लिनुपर्छ, जुन चाहिँ 2553 फर्म भन्छ। त्यो फर्म चाहिँ के छ भने कर्पोरेसन फर्म गरेको 75 डेज भित्रमा गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ। यदि चाहिँ त्यो वर्षमा पाएन भने अर्को साल पनि तपाईँले नेक्स्ट इयर पनि 2553 लिएर फर्म भरेर त्यसमा चाहिँ सबै सेयर होल्डरले चाहिँ साइन गरेको हुनुपर्छ। किनभने त्यसको चाहिँ अनि त्यो यस कर्पोरेसनको चाहिँ अलिकता क्वालिफिकेसन चाहिँ अलिकता स्ट्रिक्ट छ, त्यसमा जम्मै चाहिँ क्वालिफाई हुन्छ भन्न सकिँदैन। अनि म अर्को चाहिँ अनि यस कर्पोरेसनको चाहिँ अब तपाईँले भने यस कर्पोरेसनले 1120 इयर्स फाइल गर्छ। यस कर्पोरेसनको चाहिँ ओनरहरूलाई सेयर होल्डर भन्छ। त्यो सेयर होल्डर चाहिँ यस कर्पोरेसनले ट्याक्स आफैले फाइल गर्दैन, उसले इन्फर्मेसन रिटर्न फाइल गर्छ। त्यो स्केड्युल K1 चाहिँ सेयर होल्डरलाई दिन्छ। त्यो सेयर होल्डरले आफ्नो पर्सनल इन्कम ट्याक्समा चाहिँ एउटा कम्पोनेन्ट पार्टनर र यस कर्पोरेसन भन्ने त्यहाँ लाइन आइटम छ, त्यसमध्येमा चाहिँ त्यो इन्कम चाहिँ फ्लो थ्रु भएर जान्छ। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो पार्टनरसिप, जुन चाहिँ हाम्रो यो धेरै साथीहरूले पार्टनरसिपहरू पनि सुनेको होला अनि पार्टनरसिप बिजनेसहरू पनि चलाइरहेको होला। त्यसमा 3 किसिमको हुन्छ पार्टनरसिप इन हाई लेभलमा हेर्दाखेरि। एउटा चाहिँ लिमिटेड पार्टनरसिप, अर्को चाहिँ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरसिप र लिमिटेड लायबिलिटी कर्पोरेसन LLC। त्यो LLC चाहिँ एउटा हाइब्रिड हो, जुन चाहिँ एउटा चाहिँ सोल प्रोप्राइटरसिपको पनि छ क्यारेक्टर अनि कर्पोरेसनको पनि क्यारेक्टर छ। त्यो चाहिँ एकदम बढी युज भएको छ। यो यसमा पनि यसको पनि ट्याक्सको एउटा चाहिँ जुन लाग्नुपर्ने ट्याक्स छ नि, त्यसमा चाहिँ दुई प्रकारले चाहिँ असर पारेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ नम्बर अफ मेम्बर, यदि चाहिँ तपाईँको कम्पनी LLC चाहिँ सिङ्गल मेम्बर LLC भयो भने त्यसलाई चाहिँ बाई डिफल्ट त्यसलाई चाहिँ डिसरिगार्डेड इन्टिटिज भन्छ। त्यसलाई चाहिँ इट इज ट्रिटेड एज अ सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर हुँदाखेरि के हुन्छ भने तपाईँले त्यो जुन चाहिँ इन्कम छ त्यो स्केड्युल सी चाहिँ 1040 को स्केड्युल सी कम्प्लिट गरेर त्यसमा राखे पनि हुन्छ यो। अनि अर्को चाहिँ यदि मल्टी मेम्बर LLC हो भने एउटा पार्टनरसिप हो। त्यो पार्टनरसिपले ट्याक्स रिटर्न फाइल गर्छ, इन्फर्मेसन फाइल गर्छ र स्केड्युल K1 चाहिँ सबै पार्टनर पनि LLC मा चाहिँ मेम्बर भन्छ। तर त्यो मेम्बरहरूले चाहिँ आफ्नो पर्सनल इन्कम ट्याक्समा चाहिँ इन्कम अथवा लसेस जे छ त्यो जुन चाहिँ स्केड्युल K1 मा जुन तरिकाले इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ त्यो चाहिँ दिनुपर्छ। त्यो अनुसार अनि एउटा डिसएडभान्टेज, सबभन्दा ठुलो डिसएडभान्टेज LLC मा चाहिँ के छ भने तपाईँको सबै इन्कममा चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट ट्याक्स, सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट ट्याक्स लाग्छ। त्यो चाहिँ डिसएडभान्टेज। इन्कम ट्याक्स प्लस सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट ट्याक्स। यस कर्पोरेसनमा चाहिँ त्यो सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट ट्याक्स लाग्दैन, त्यसमा चाहिँ खालि अर्डिनरी इन्कम ट्याक्स मात्र लाग्छ। त्यो चाहिँ एउटा एडभान्टेज हो। त्यसकारण म अब धेरै टाइम त लिन्न, के भयो भने अब जे चिज गरे पनि हामीले चाहिँ एउटा राइट सेलेक्सन छ नि, बिजनेस स्ट्रक्चर, आफ्नो फिनान्सियल निड र बिजनेस एक्टिभिटिज, क्यास फ्लो, करेन्ट, फ्युचर सबैलाई ध्यान दिएर चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर बनाउनु पर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ बढी से बढी चाहिँ ट्याक्स एक्सपेन्स ट्याक्स चाहिँ सेभिङ होस् र एनी हाउ वी हेभ टु मिनिमाइज ट्याक्स एक्सपेन्स फ्रम फेडरल लेभलमा पनि स्टेट लेभलमा पनि, अनि जसले गर्दाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ प्रफिटेबिलिटीमा चाहिँ ठुलो असर पर्छ र धेरै इन्कम गर्न छ भने ट्याक्स प्लानिङ र सेभिङको स्ट्राटेजीहरू हुनै पर्छ। यति भन्दै आफ्नो केही शब्दहरू यहाँ टुङ्ग्याउँछु र यदि तपाईँहरूलाई कुनै ट्याक्स इम्प्लिकेसन तपाईँहरूको बिजनेस स्ट्रक्चरमा के छ भने अहिले Q&A सेसनमा चाहिँ हामी त्यसलाई एड्रेस गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू। Thank you, Mr. Pradhan. Beautiful explanations about the business taxations. I'm sure that we have a lot of the questions from our audience, from our Facebook audience, eNepal News audience, and then from Zoom audience, all of us. So we have a question takers here from our ANMA executives members, our General Secretary, Vice Presidents, members, all these people are doing that right now. So I'm going to open right now for the question and answer sessions. Do we have any questions? Can anybody ask that questions? I have questions. नमस्कार है, म सञ्जय श्रेष्ठ, हामीले यहाँ म ओमजी र हाम्रो बलराम दाई 3 जना मिलेर
मोडरेट गरिरहेका छौँ क्वेसन। हाम्रो पहिलो क्वेसन चाहिँ फेसबुकमा आएको छ पृथ्वी खनालज्यूको। उहाँले सोध्नु भएको छ 16 वर्षको 11 कक्षाको विद्यार्थीले बेरोजगार भत्ता खाइरहेको पाइयो, ट्याक्स फाइल गर्नुपर्छ कि पर्दैन र परेमा कति ट्याक्स पे गर्नुपर्छ होला एकपल्ट भनिदिनुहोस् न भनेर भन्नुभएको छ है। So this question is open for any panelist. So the हजुरहरुको आफ्नो इन्डिभिजुअल ट्याक्सको एरिया छ भने इन्डिभिजुअलले, बिजनेसको बिजनेसले, अथवा हजुरहरु एक अर्कामा जम्प गरे पनि हुन्छ। अब यसको लागि चाहिँ म आन्सर गर्न ट्राई गर्छु, नभए पनि अरूहरूले सप्लिमेन्ट गर्सिदा हुन्छ अरू प्यानलिस्टले। 16 वर्षभन्दा मुनि बेरोजगार भत्ता खाइरहेको छ भने अब कति अमाउन्ट त्यो चाहिँ फाइल गर्नुपर्छ र अहिलेको नयाँ बाइडेनको त्यो जुन एक्ट साइन भएको छ मार्च 11 मा, त्यसपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्सप्यान्ड गरेर के भनिएको छ भने 10,200 सम्मको अनइम्प्लोइमेन्ट ट्याक्समा चाहिँ ट्याक्स लाग्ने भएन र कति अमाउन्ट हो त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। ट्याक्स फाइल गर्ने त्यति माइनस गर्ने खास इम्प्लिकेसन केही हुँदैन। यदि उहाँलाई चाहिँ 16 वर्षको बच्चालाई 2019 मा पेरेन्ट्सहरूले डिपेन्डेन्ट क्लेम गर्नु भएको थियो भने अहिले चाहिँ नि डिपेन्डेन्ट पेरेन्ट्सले नक्लेम गर्ने, उहाँले आफूले आफूलाई डिपेन्डेन्ट क्लेम गरेर उहाँले चाहिँ स्टिमुलस चेकको पनि फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ। अब यसमा अरू केही एड गर्नु छ भने जितेन्द्रजी र लक्ष्मणजीले एड गर्छ। म त्यसमा थपौँ है। के हुन्छ भने अब यो एउटा चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्ट बेनिफिट पनि एउटा ट्याक्स कम्पोनेन्ट हो, इन्कमको कम्पोनेन्ट भएकोले उहाँले भने जस्तै ट्याक्स फाइल गरेर केही बिग्रिँदैन। यदि चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ इन्सेन्टिभहरू दियो भने, जस्तै अब $1,400 दियो नि स्टिमुलस चेक, त्यस्तै अर्को केही इन्सेन्टिभ आयो भने तपाईँको ट्याक्स त्यहाँ फाइल भइसकेको छ भने तपाईँको इन्कम हेरेर तपाईँले चाहिँ तुरुन्तै पाउँछ। अदरवाइज उनीहरूसँग रिकर्ड छैन भने तपाईँले त्यो जुन ट्याक्स बेनिफिट पाउनेहरू छ नि त्यो पनि पाउँदैन। अनि कहिले के अनइम्प्लोइमेन्ट उसमा चाहिँ कम्पनसेसनमा पनि विथहोल्डिङ हुनसक्छ। यदि तपाईँले फाइल गर्नु भएको छैन भने त्यो विथहोल्डिङ पनि फिर्ता हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ बेनिफिट नै हुन्छ मेरो विचारमा। डिसिप्लिन पनि हो, त्यो ट्याक्स डिसिप्लिन पनि। अनि प्रश्न सुन्न मिल्छ होला? सेम कुरा चाहिँ स्टेटमा पनि लागू हुन्छ। सबै स्टेटले चाहिँ अहिले गरिसक्नु भएको छैन, तर धेरै स्टेटले त्यो 10,200 हामीले पनि एक्जाम्प्ट गर्छौँ भनेर चाहिँ न्युजहरू आइरहेको छ। त्यसले गर्दा तपाईँको स्टेटमा पनि त्यो फाइल गर्नुपर्ने छ भने त्यो स्टेटको चाहिँ फाइनल रुल आएपछि मात्रै गर्नुहोस्, त्यसपछि स्टेटमा पनि एक्जाम्प्ट हुन्छ त्यो 10,200। थ्याङ्क यू भाइ। हाम्रो डाक्टर केशव भट्टराईज्यू एक्जिक्युटिभ मेम्बर हाम्रो आन्माको, उहाँसँग प्रश्न छ। सञ्जयजी हुन्छ नि प्रश्न सोध्न होइन, उर्मिलाजीले त अनुमति दिनुभयो, त्यो मोडरेटरलाई सोध्नु पर्ला नि होइन त? हुन्छ ल, पहिला त म हाम्रो स्मृति बहिनी, लक्ष्मणजी र जितेन्द्रजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तो किसिमको त मौका पाउनु त ठुलो कुरा हो। ठुलो युनिभर्सिटीको क्लास लिएर पनि पाइँदैन। हामीले ट्युसन फी नलिकन यत्रो किसिमको सेवा पुर्याउनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यो चाहिँ फेसबुकमा रेकर्ड हुन्छ होइन त उर्मिलाजी? हजुर, हामी फेसबुकमा रेकर्ड छ होइन? धेरैलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ। मेरो दुईटा क्वेसन सोध्छु है त मैले। अनि एउटा कुरा यो उसको सँगै बस्ने प्यारेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ, प्यारेन्ट्सलाई सँगै चाहिँ फाइलिङ गर्दा र चाहिँ त्यो इन्डिभिजुअली फाइलिङ गर्दा मेडिकेयरमा केही असर पर्छ कि पर्दैन? जस्तो उदाहरणको लागि सिम्पल पारौँ मैले, अब मसँग मेरो कोही प्यारेन्ट्स हुनुहुन्छ, मसँग सँगै बस्नुहुन्थ्यो, अनि उहाँलाई चाहिँ मैले फाइलमा सँगै चाहिँ राखेको थिएँ पहिल्यै। त्यसबाट त केही ट्याक्स बेनिफिट त भइहाल्छ त्यो जोइन्टली फाइल गर्दा, म र मेरो मिसेसलाई भनौँ साधारण कुरा गर्दा। अनि फेरि उहाँलाई चाहिँ सँगै राखेर अनि राख्दा र मैले चाहिँ एडभान्टेज लिइसकेपछि उहाँलाई मेडिकेयर एन्ड मेडिकेयर चाहिँ बेनिफिट लिनको लागि लिने बेलामा अनि म चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुन्छु कि हुँदैन, र उहाँलाई चाहिँ सेपरेटली फाइल गर्यो भने उहाँले चाहिँ एक्स्ट्रा एडभान्टेज केही पाउनुहुन्छ कि? एउटा कुरा त्यो। अनि अर्को कुरा यो चाहिँ भेहिकल डिप्रिसिएसन भन्ने कुरा गर्नुभयो, त्यो चाहिँ बडो इन्ट्रेस्टिङ भयो कि। अब इन्डिभिजुअली कसैले चाहिँ काम गरेको छ र त्यसपछि मैले भेहिकल युज गरेको छु त्यो ट्रान्सपोर्टेसनको लागि भने त्यसलाई चाहिँ भेहिकल डिप्रिसिएसन कसरी गर्ने होला? यो कुरा भयो भने हाम्रो चाहिँ स्टुडेन्ट साथीहरूले चाहिँ काम गर्नुभएको छ कि, ठाउँ ठाउँमा काम गर्नुभएको छ, अनि उहाँहरूलाई अलिकति फाइदा हुन्थ्यो कि? यो तपाईँले अलिकति हाइलाइट गरिदिनु न प्लिज। थ्याङ्क यू।
चाहिँ डिप्रिसिएसनको जुन छ नि त्यो कुरा चाहिँ म भन्छु अनि अर्को क्वेसन चाहिँ म एन्सर गर्नु। खास चाहिँ के छ भने अब तपाईको त्यो सब पनि कस्तो छ नि त्यो सर्टेन भेहिकल सबै गाडीहरू चाहिँ हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ खास चाहिँ त्यहाँ त्यसको IRS को एउटा फ्रेमवर्क छ, वेटहरू सबै गाडीको वेटहरू सबै कुराहरू त्यहाँ उल्लेखित छ। त्यो युजुअली के अरे यो गाडीहरूलाई चाहिँ लिस्टेड प्रपर्टिज भन्छ। लिस्टेड प्रपर्टिज भन्छ। त्यो लिस्टेड प्रपर्टिज भित्रमा चाहिँ सर्टेन वेटको सर्टेन डिजाइनको गाडीहरू मात्र पर्छ। तर अहिले चाहिँ यसले चाहिँ प्राय जसो चाहिँ एसयुभी र पिकअप ट्रकलाई भने जुन चाहिँ बिजनेसमा बढी युज हुन्छ तिनीहरू चाहिँ फुल्ली डिप्रिसिएसन गर्न पाउँछ। यदि चाहिँ उहाँले चाहिँ अब कम्पनी जस्तै प्रोभाइडर नि भनौँ, प्रोभाइडर नि भएर काम गर्नुभएको छ, सेल्फ इम्प्लोय गरेर काम गर्नुभएको छ पनि तपाईँले त्यो सबै त्यो एक्सपेन्समा छ नि त्यो गाडीहरू राख्नु पर्यो। अथवा तपाईँको चाहिँ यदि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड माइलेज पनि छ, त्यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड माइलेज चाहिँ तपाईँले कति बिजनेसमा युज गर्नुहुन्छ त्यो छ भने तपाईँले 57.5 हरेक माइलको तपाईँले त्यो चाहिँ जस्तो तपाईँले 1000 माइल गर्नुभएको छ नि 57.5 सेन्टले 2020 को लागि 2021 मा चाहिँ 56 सेन्ट छ। त्यसले मल्टिप्लाई गरेर त्यो एक्सपेन्स तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। स्पेसली सेल्फ इम्प्लोइ मान्छेहरूले चाहिँ सबै कस्टहरू बिजनेसमा चाहिँ इन्भल्भ भएको त्यो भेहिकल कस्टहरू चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डिडक्सन पनि लिन सक्नुहुन्छ स्ट्यान्डर्ड माइलेजको आधारमा। नभए भने तपाईँले अब डिप्रिसिएसन होइन अब फुल्ली अब तपाईँको एउटा कस्टहरू तर तपाईँको त्यही अनुसारको इन्कम पनि भयो भने तपाईँले बेनिफिट लिन पाए नि। त्यसकारण तपाईँले त्यो सिचुएसन हेरेर गर्नुपर्छ। किनभने सबैमा तपाईँको 10,000 को आम्दानी हुने 50,000 को भेहिकलको एक्सपेन्स देखाएर तपाईँलाई के पनि हुँदैन। त्यस कारण त्यो प्लान गर्नुपर्छ कि कसरी गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले म्याक्सिमम ट्याक्स बेनिफिट लिन सकिन्छ करेन्ट अनि फ्युचरलाई पनि हेर्नु। त्यो एड्रेस भयो तपाईँको क्वेसनको एन्सर। मैले सानो कुरा थप्दिएँ है लक्ष्मणजीको एन्सरमा चाहिँ यो उहाँले चाहिँ यदि W2 इन्कममा त्यस्तो सोध्नु भएको हो भने W2 इन्कममा चाहिँ हुँदैन। अनि अर्को हाम्रो धेरै ट्याक्स पेयरले के गर्नुहुन्छ भने कम्युटिङको चाहिँ भन्नुहुन्छ के यदि तपाईँ चाहिँ गाडी चढेर काममा जाने कामबाट चाहिँ घर आउने हो भने त्यस्तो चाहिँ माइलेज चाहिँ कहीँ पनि घटाउन मिल्दैन। चाहे तपाईँ 10 माइल काममा जानुहोस् चाहे 20 माइल टाढा जानुहोस् होइन। घटाउने बिजनेस एक्सपेन्सेस कस्तो हो भने तपाईँ कम्युटिङ बाहेक तपाईँ आफ्नो अफिसमा गएर त्यहाँबाट तपाईँ अन्त बाहिर गएर काम गर्नुपर्छ भने त्यस्तोको चाहिँ तपाईँसँग 1099 इन्कम बिजनेस इन्कम छ भने बिजनेस इन्कममा घटाउने हो। तपाईँहरू W2 मा मात्रै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो चाहिँ नि एक्सपेन्सेस घट्दैन। कम्युटिङको काममा जाने आउने पनि कहिले पनि घट्दैन। त्यो एउटा कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ। अनि त्यो $600 भन्दा कम चाहिँ कमाएको तर चाहिँ उहाँले चाहिँ गाडी युज गरेँ धेरै चाहिँ युज गरेँ। मैले वेबसाइट बनाइदिनको लागि म क्यान्सर सिटी गएको अनि त्यसमा मैले डिप्रिसिएसन गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरा राख्नु भएको थियो कि अनि त्यही सिलसिलामा विद्यार्थीलाई केही हेल्प गर्न सकिन्छ कि भनेर राखेको है मैले यो कुराहरू त्यही सिलसिलामा। त्यस्तोमा माइलेज गर्नुहोस् डिप्रिसिएसन गर्नु पर्दैन। जति माइल चाहिँ कुदाउनु भएको छ बिजनेस माइल घटाउनु। अनि अगाडिको क्वेसन एन्सर गरिदिउँ मैले स्मृतिजी। त्यसमा चाहिँ तपाईँले डिपेन्डेन्ट राख्नु भएपछि तपाईँ लायबल हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको चाहिँ टोटल बिजनेस इन्कम धेरै छ भने यदि त्यो तपाईँको स्टेटको इन्सुरेन्समा चाहिँ इन्कमको आधारमा इन्सुरेन्स पाउने हो भने त्यसले डेफिनेटली असर गर्छ। र अहिले चाहिँ छुट्टै गर्नुभयो भने प्यारेन्टहरूले त्यो स्टिमुलस अगाडिको फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड दुइटै क्लेम गर्न पाउनुहुन्छ। र छुट्टै फाइल गरेपछि अहिले थर्ड त तपाईँको पहिला डिपेन्डेन्ट हुनुहुन्छ भने अटोमेटिकली आउँछ। अहिले थर्ड 1400 स्टिमुलस एडल्ट डिपेन्डेन्टलाई पनि दिने गरी चाहिँ पास भएको छ। अगाडिको त्यो क्लेम गर्न मिल्छ। र अरू छुट्टै फाइल गर्नुभयो भने अरू फर्दर त्यस्तो बेनिफिटहरू अथवा अर्को स्टिमुलस आयो भने पनि उहाँहरूले चाहिँ अटोमेटिकली पाउनुहुन्छ। यसमा थप क्वेसन गर्न मिल्छ कि अरू क्वेसन छ कि अरू त्यसपछि आउने कि महासचिवजी अरू क्वेसन छ? हजुर नमस्कार सुनिन्छ है बोलेको? सुनिन्छ। ए हजुर यहाँ एउटा क्वेसन छ हाम्रो बुद्धि ग्यावाली ज्यूबाट है। उहाँ हाम्रो एनमाको एजुकेटिभ कमिटीको मेम्बर पनि हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने वुड यु प्लिज एक्सप्लेन एजुकेसनल एक्सपेन्सेस द्याट वी क्यान रिपोर्ट टु एडजस्ट ग्रस इन्कम भनेर उहाँको क्वेसन छ। हुन्छ हस् गर्दैछु।
एजुकेसनल एक्सपेन्सेस चाहिँ दुईटा एजुकेसनल क्रेडिट छ। एउटा चाहिँ अमेरिकन अपर्च्युनिटी क्रेडिट, त्यो चाहिँ अन्डर ग्राड स्टडीको लागि हो र त्यो चाहिँ रिफन्डेबल र नन रिफन्डेबल दुइटै हुन्छ। र रिफन्डेबल पोर्सन हामीले फर्स्ट 4 इयर्स अफ अन्डर ग्रेजुएट स्टडिजको लागि चाहिँ क्लेम गर्न पाउँछौँ र त्यसको चाहिँ लिमिट ट्युसन चाहिँ तपाईँसँग अप टु 4000 सम्म भयो भने फुल क्रेडिट पाउनुहुन्छ। 4000 यदि ट्युसन पे गर्नु भएको छ, अन्डर ग्रेजुएट हुनुहुन्छ भने त्यसको 2500 क्रेडिट हुन्छ, 1000 रिफन्डेबल हुन्छ, 1500 नन रिफन्डेबल हुन्छ। रिफन्डेबल तपाईँसँग इन्कमै छैन भने पनि तपाईँले ट्याक्स फाइल गरेर 1000 रिफन्ड लिन सक्नुहुन्छ। बाँकी 1500 युज गर्नको लागि तपाईँसँग ट्याक्सेबल इन्कम हुनुपर्छ। त्यो स्ट्यान्डर्ड डिडक्सन घटाएपछि तपाईँसँग ट्याक्स तिर्ने इन्कम छ भने र त्यो ट्याक्स चाहिँ 1500 सम्म तिर्न पर्ने आएको छ भने एजुकेसनल क्रेडिटले तिर्नुहुन्छ। यदि ट्याक्सेबल इन्कम छैन भने त्यो नन रिफन्डेबल क्रेडिट चाहिँ युज हुँदैन हैन। अनि तपाईँ अब 4 वर्षपछि अरू पनि ट्युसनहरू छ भने तपाईँले लाइफ टाइम लर्निङ क्रेडिट लिन सक्नुहुन्छ। लाइफ टाइम लर्निङ क्रेडिट तपाईँले तिरेको ट्युसनको 20% अप टु 10,000 ट्युसनमा हुन्छ हैन। त्यसले गर्दा कहिलेकाहीँ हामीलाई स्टुडेन्टहरूले मैले 15,000 तिरेँ, मैले 20,000 तिरेँ, मैले 50,000 तिरेँ भन्नुहुन्छ हैन। अन्डर ग्राडको एजुकेसन क्रेडिट चाहिँ अप टु 4,000 भएपछि फुल क्रेडिट भयो। 4,000 भन्दा माथि 100,000 तिरे पनि त्यसको क्रेडिट चाहिँ एउटै नै हुन्छ। र अनि त्यो एक्सपेन्सेस के एड गर्ने भनेर सोध्नु भएको रहेछ। यदि तपाईँको 4,000 ट्युसन छ भने केही पनि एड गर्न परेन। तपाईँको 3,000 छ, 3,200 छ भने अब तपाईँले बुक्स, सप्लाइज हैन, आफ्नो एजुकेसनलको लागि चाहिँ कम्प्युटर अथवा चाहिने चाहिँ ल्याबको कुराहरू छ भने तपाईँले आफ्नो एक्सपेन्सेस जोडेर तपाईँले अप टु 4,000 सम्म बनाउन सक्नुहुन्छ। अथवा 4,000 बनाउनु पर्दैन, अब 2,000 ट्युसन छ भने बुक्स एन्ड सप्लाइजको जति हो त्यति जोडेर 2,500, 2,600 जति हुन्छ त्यति गर्नुपर्छ। र आजकल चाहिँ आइआरएसले त्यसरी एड गर्नु भएको छ भने एक्सपेन्सेसहरूको प्रुफ पनि माग्ने गरेको छ कोही ट्याक्स पेयरहरूलाई। तपाईँले आफ्नो बुक्स एन्ड सप्लाइजको रिसिप्टहरू राखिराख्नु पर्ने चाहिँ हुन्छ। जितेन्द्रजी, यसमा म सानो एउटा कुरा यसमै थपौँ है। अब यसमा चाहिँ तपाईँको इन्कमको पनि एउटा ऊ छ रेन्ज, जस्तो तपाईँको चाहिँ सबैले नपाउनु पनि सक्छ, यो सही कुरा हो होइन। त्यसको चाहिँ लगभग यो धेरै जस्तो क्रेडिटहरूमा सबैमा चाहिँ इन्कमको थ्रेसहोल्ड छ होइन। जस्तै यो चाइल्ड ट्याक्स क्रेडिटको हामी 2,000 पर चाइल्ड भन्छौँ होइन। यो 2,000 चाहिँ पुरै रिफन्डेबल हुँदैन, 1,400 रिफन्डेबल छ, 600 चाहिँ अघि एजुकेसनल क्रेडिटमा जस्तो ट्याक्स तिर्न पर्यो भने मात्रै युज हुन्छ। त्यसले गर्दा यो क्रेडिटहरू चाहिँ भन्ने बित्तिकै सबै ट्याक्स पेयरले सबै पाउनुहुन्न। उहाँको चाहिँ फ्यामिली साइज, उहाँको चाहिँ टोटल चाहिँ ट्याक्सेबल इन्कम होइन, त्यो थ्रेसहोल्डहरू छ। त्यो चाहिँ अब ट्याक्स लमा भएको कुराहरू हेरेर इन्कम लिमिट अनुसार चाहिँ हुन्छ। इन्कम भन्दा अलिकति माथि जानुभयो भने त्यो क्रेडिटहरू घट्ने हुन्छ कोहीमा, र एउटा चाहिँ इन्कमको लिमिटमा पुगेपछि तपाईँको क्रेडिट 0 हुन्छ। यो कुरामा एउटा छ नि, यो खास क्रेडिटहरू चाहिँ धेरै जसो चाहिँ लो र मिड इन्कम फ्यामिलीलाई चाहिँ टार्गेट गरेर बनाएको क्रेडिटहरू हो। जब मान्छेको इन्कम अहिलेको प्रायः जसो अहिलेको टार्गेट पनि उनीहरूले अहिले बाइडेनको नयाँ टार्गेट पनि 400,000 भन्दा कमकोलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ लो र मिड लेभलको चाहिँ मानेको छ। त्यसमा चाहिँ धेरै क्रेडिटहरू, जस्तै अब कुनै पनि इन्कम अलिक बढेपछि फेज आउट हुन्छ। सर्टेन हामीहरूमा पनि कति साथीहरूले चाहिँ त्यो एजुकेसन बच्चाहरू कलेजमा पढाएको छ, त्यो इन्कम बढी भएर त्यो क्रेडिटहरू केही पनि नपाएको चाहिँ त्यो हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ जहिले उहाँहरूले भने जस्तै एउटा चाहिँ यो कुनै पनि क्रेडिटको चाहिँ एउटा चाहिँ यार्डस्टिक चाहिँ त्यसको इन्कम हो। एडजस्टेड इन्कम बढ्दै गएपछि सबै क्रेडिटहरू बिस्तारै फेज आउट हुँदै जान्छ र कुनै पोइन्टमा पुगेपछि 0। त्यो चाहिँ ख्याल राख्नुपर्छ। अनि तपाईँले अब फल्नाले क्रेडिट पायो मैले चाहिँ पाएन भन्ने हाम्रो नेपालीहरू साथीहरूमा हुन्छ, तर त्यो चाहिँ वास्तवता चाहिँ त्यसको ट्याक्सेबल इन्कमको लेभलले गर्दाखेरि अब कुनै साथीहरूले पिपिपी अब के अरे हाम्रो स्टिमुलस चेक पाएको छन्, कसैले पाएको छैन, त्यो ट्याक्सेबल इन्कमको आधारमा। थ्याङ्क यू। हाम्रो भट्टराई सरको अर्को प्रश्न छ भन्नुभएको थियो। जवाब दिनुभयो यहाँ बिचमा, अरूलाई जवाब दिने सन्दर्भमा मलाई मेरो प्रश्नको जवाब पनि आइसक्यो। ए हस् हस् अब यो कुरा त यहाँ त प्रशंसा गरि नसक्नु छ, यति राम्रो कुराहरू गरिदिनु भयो कि उहाँहरूलाई त अब हामीले कसरी अनर गर्ने हो थाहा छैन। हो हजुर, थ्याङ्क यू। अरू प्रश्न छ मलाई? यदि मलाई छैन भने मलाई पनि यहाँ तिनैजना प्यानलिस्टहरूलाई प्रश्न आएको छ मसित, मैले सोध्न चाहन्छु। हाम्रो महासचिवज्यू र भाइस प्रेसिडेन्ट अध्यक्ष के अरे सञ्जयज्यू, अनि पूर्व के अरे अध्यक्ष बलराम पन्थीज्यू,
हामीसँग अरू केही प्रश्न छ? दिदी मेरो एउटा प्रश्न छ, म राख्न सक्छु? धन्यवाद दिदी। मेरो प्रश्न चाहिँ यो पीपीपी सम्बन्धी छ। अघि स्मृतिजीले एउटा कुरा राख्नु भएको छ, यो पीपीपी लोन अब जस्तो बिजनेस छ र जसको पेरोलहरू रन भएको छ त्यो त खासै गाह्रो देखिएन, अघि इन्फर्मेसन पाइसक्यौँ। तर एउटा यो सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट र तपाईँको राइट सेयर सम्बन्धी अघि पनि त्यो कुरा पनि यसो राख्नु भएको भएर यदि सेल्फ इम्प्लोइमेन्टले अथवा राइट सेयरमा काम गर्ने साथीभाइहरूले चाहिँ त्यो पीपीपी लोन लिन चाहनुभयो भने के प्रुफमा त्यो लिने? जस्तो अब पेरोल नभएको कन्डिसनमा के कुराहरू के खर्चहरू देखाउनु पर्ने हुन्छ? थुप्रो हाम्रो नेपाली समुदायमा धेरै सेल्फ इम्प्लोइमेन्टहरू हुनुहुन्छ, त्यसको लागि साह्रै नै राम्रो हुने थियो यो इन्फर्मेसन अलिकति क्लियरिफाई गरिदिनु भयो भने। र अर्को कुरा त्यो फर्गिभनेसको कुरा पनि राख्नुभयो स्मृतिजीले, त्यो फर्गिभनेसको लागि चाहिने कुरा के हो? त्यो यदि लियो ल मानौँ लोन एप्रुभ भयो, लोन पायौँ पीपीपी लोन सेल्फ इम्प्लोइमेन्टले अथवा राइट सेयर्स अपरेटरले, त्यसको फर्गिभनेसको लागि पनि अलिकति तपाईँले स्पष्ट पार्नुभयो भने यसबाट धेरै नै हाम्रो नेपाली समुदायमा लाभान्वित हुनुहुनेछ। र अर्को क्विक प्रश्न चाहिँ मलाई जितेन्द्रजीप्रति छ मेरो, यो चाहिँ यो नट फर प्रफिट अर्गनाइजेसनहरूलाई हामी थुप्रै साथीभाइहरू यो संस्थामा काम गर्ने साथीभाइहरूले चाहिँ अनेस्टली भन्यो भने धेरै संस्थाको मेम्बर बनिएको हुन्छ, धेरै संस्थामा लाइफ मेम्बर लिने, धेरैमा चाहिँ डोनेट गर्ने गरेर हाम्रो 2000-3000 वर्षको डोनेसन चाहिँ गएकै हुन्छ। त्यो मैले देखिरहेँ, मेरो आफ्नो एउटा सामान्य एकदम एउटा साधारण सदस्यहरूले नै त्यति खर्च गरेको मैले यसो हेरेँ, अनुमान गरेँ। तर मसँग कुनै प्रुफ चाहिँ छैन बाइ द वे त्यो दिएको। अब रेकर्डको हिसाबले जस्तो कुनै रिसिट पनि लिइन्न, अब दिइन्छ, पे गरिन्छ, गोफन्डदेखि लिएर संस्थाहरूलाई पनि डोनेट गरिन्छ बेला बेला। तर नर्मल्ली इट्स ओके भने डोनेट गर्यो हिँड्यो, चेक दियो हिँड्यो। तर ट्याक्स फाइलमा कतै हामीले इन्क्लुड गर्ने कुरा अघि जितेन्द्रजीले राख्नुभयो, त्यो इन्क्लुड गरेर हामीले त्यसको पनि बेनिफिट लिन मिल्छ भन्ने हामीले संस्थाहरूसँग के राख्नुपर्ने हो, के माग्नुपर्ने, कुनै चिठी माग्नु पर्यो अथवा संस्थाले हामीलाई चाहिँ त्यो कुनै प्रुफ दिनुपर्ने हो, त्यो चाहिँ बारेमा अलिकति बताइदिनु होला भन्ने जितेन्द्रजीप्रति मेरो यो पनि। धन्यवाद। हजुर, केम पाठकजीले एकदमै राम्रो क्वेसन सोध्यो। अघि न टाइम कम थियो, समरीमा सबै भन्यो, इलाबोरेटली एक्सप्लेन गर्न पाइएको थिएन। अब यो स्केड्युल सी को लागि चाहिँ अहिले यो बाइडेनले अस्ति 11 मार्च पछि र अहिले रिसेन्टली साइन गरेको बिलमा चाहिँ यति एनहान्स र एक्सप्यान्ड गरेको छ कि स्केड्युल सी फाइलर्स राइट सेयर गर्ने 1099 पाउने कन्ट्र्याक्टर्सहरूको लागि कि भनेर साध्यै छैन। अब त्यसमा के छ भने खालि के चाहिँ हेर्नुपर्छ, पहिला चाहिँ के थियो भने स्केड्युल, अब त्यो हाम्रो 1099 पाएपछि 1099 के पाएपछि हामीले स्केड्युल सी मा रिपोर्ट गर्थ्यौँ होइन। र पहिला चाहिँ कस्तो थियो भने स्केड्युल सी को लाइन 31 को नम्बर लिन पर्थ्यो। भनेपछि हाम्रो ग्रोस इन्कम माइनस लेट्स से 20,000 थियो भने 10,000 माइनस गरेर 10,000 मा डिभाइड बाइ 12 टाइम्स 2.5 गरेर लोन पाइन्थ्यो, त्यो कम पाइन्थ्यो होइन। अब अहिले चाहिँ के गरेको छ भने तिमीहरूले नेट इन्कम नलिऊ, तिमीहरूले चाहिँ ग्रोस इन्कमलाई लिऊ भनेपछि विच इज लाइन 7 स्केड्युल सी को लाइन 7 खर्च कटाउनु अगाडिकै इन्कमलाई डिभाइड बाइ 12 टाइम्स 2.5 ले गरेर त्यो अमाउन्टमा चाहिँ तिमीहरूले लोन पाउँछौ भनिदिएको छ, विच इज रियली रियली गुड न्युज फर अल स्केड्युल सी फाइलर्स। त्यसरी पनि म सबैलाई एकदमै एन्करेज गरिरहेको छु, राइट सेयर गर्ने सबै जो हुनुहुन्छ कन्ट्र्याक्टर्स जसले पनि स्केड्युल सीमा त्यो इन्कम नघटाइकनको एक्सपेन्समा यति धेरै लोन पाइन्छ र यो रियल हो कि फर्गिभनेस पनि हुन्छ। र त्यो पार्ट चाहिँ मैले अब एक्सप्लेन भएको छ भने फेरि फलोअप क्वेसन गर्नु होला, त्यो अमाउन्टमा चाहिँ लोन लिने हो। र अब यसमा चाहिँ त्यो अमाउन्ट त्यो ग्रोस इन्कमको एप्लिकेसन गर्नलाई चाहिँ यो हाम्रो ब्याङ्कहरूले चाहिँ खास एक्सेप्ट गरिरहेको छैन होइन। अब त्यस्तो केसमा के गर्ने त भन्दा नन ब्याङ्क लेन्डर्स अनलाइन मैले अघि भने वम्पली यिनीहरू लेन्डियोहरूकोबाट गर्नु होला। उनीहरूले एकदमै तुरुन्तै नै त्यो फास्ट लेन उनीहरूले जो यो स्केड्युल सी फाइलर्सको लागि बनाएको छ त्यहाँबाट गरे पनि तुरुन्त हुन्छ, हजुरले लोन पाउनुहुन्छ। अब यसमा अरू क्वेसन छ भने फलोअप गर्नुहोस्। अब फर्गिभनेसको कुरा गर्दा के देखाउने त भन्दा भन्नलाई त उनीहरूले 40% 60% पेरोल 40% अरू एलिजिबल कस्ट भनेको छ। तर स्केड्युल सी फाइलरलाई के देखाउने भन्दाखेरि फर्गिभनेस एप्लिकेसन प्रोसेसमा जे सबमिट गरेको त्यही देखाउने हो। भने सो इजी, अन्डर 150,000 को लोन हुन्छ, खालि एउटा सर्टिफिकेसन गरेर अप्लाई गरिदिएपछि पुग्छ र देखाउने भन्दाखेरि त्यही स्केड्युल सी नै देखाउने, ग्रोस इन्कमको
त्यो अमाउन्ट देखाएपछि पुग्यो भेरी सिम्पल म खेमजीलाई भन्न चाहन्छु हजुरले एप्लाई गरिसकेको छैन भने गर्नुहोस् अरू साथीभाइहरूलाई पनि भन्नुहोस् यो चाहिँ एकदमै एकदमै गुड अपर्च्युनिटी हो हामीले यसलाई क्याप्चर गर्नै पर्छ धेरै धेरै धन्यवाद स्मृतिजी राम्रो उत्तर आयो थ्याङ्क यू बहिनी त्यो डोनेसनको कुरामा छोटो भनिदिइहालेँ मैले त्यो चाहिँ के छ भने हाम्रो अर्गनाइजेसनहरूले 501c3 अर्गनाइजेसनहरूले जति डोनरले चाहिँ तपाईँहरूलाई डोनेट गर्नुभएको छ आर्थिक वर्ष सकिएपछि होइन तपाईँहरूको डिसेम्बरमा आर्थिक वर्ष सकिन्छ भने जनवरीभरिमा तपाईँहरूले डोनरलाई चाहिँ एउटा त्यो जति डोनेट गर्नुभएको छ त्यसको लेटर पठाउनुपर्छ होइन आइआरएसको एउटा चाहिँ सेक्सन छ 170 के मैले अहिले बिर्सेँ तर हामी चाहिँ कोही नन प्रफिट अर्गनाइजेसनहरूले गरेका छौँ त्यो सबै अर्गनाइजेसनहरूले तपाईँहरूले आफ्नो डोनरलाई त्यो डोनेसनको लेटर पठाउनु होला त्यही नै प्रुफ हो अनि ट्याक्स पेयरले त्यो चाहिँ आफ्नो ट्याक्स प्रोफेसनलमा लगेर मैले चाहिँ यति यो च्यारिटीलाई डोनेसन गरेको छु है भनेर चाहिँ घटाउनु मिल्छ तपाईँहरूले आइटमाइजेसन गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको धेरै पनि घट्न सक्छ र अहिले चाहिँ धेरै जसो आइटमाइजेसनमा खर्च पुग्दैन म्यारिड फाइलिङ जोइन्टलीको हाम्रो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डिडक्सन 24,800 हो अहिले घर हुने मान्छेको पनि त्यो चाहिँ ट्याक्स अथवा चाहिँ इन्ट्रेस्ट जोडेर पनि त्यति नपुगेको अवस्था छ त्यही भएर अहिले चाहिँ यो ओभर द स्ट्यान्डर्ड डिडक्सन 300 घटाउने व्यवस्था गरेको छ एटलिस्ट 300 भए पनि तपाईँहरूले घटाएर अब त्यसको चाहिँ ट्याक्स बेनिफिट लिन सक्नुहुन्छ एउटा कुरा जोडौँ है मैले के हुन्छ नि अब तपाईँले हाम्रो नन प्रफिट अर्गनाइजेसन धेरै नेपालीहरूको छ तर एक्ज्याक्टली 501c3 भएकोले मात्र त्यसलाई दिएको डोनेसनमा मात्र तपाईँले डिडक्सन क्लेम गर्न पाउँछ त्यहाँ चाहिँ नन प्रफिट र नन प्रफिट हुन्छ कुनै चाहिँ 501c3 आइआरएसले रिकगनाइज नगरेको हुनसक्छ त्यस्तोमा हामीले डोनेसन दियो भन्नेमा त्यो चाहिँ डिडक्सन लिन पाउँदैन युजुअली चाहिँ रुल चाहिँ के छ भने जुन अर्गनाइजेसन जस्तै म अहिले नेपाल एजुकेसन कल्चरल सेन्टरमा काम गर्छु वर्ष सिद्धिने साथ हामीले चाहिँ $100 भन्दा बढी उसले दिएको हुन्छ नि हाम्रो थ्रेसहोल्ड चाहिँ $100 छ $100 भन्दा बढीलाई चाहिँ सबैलाई चाहिँ यो ट्याक्सेबल डिडक्सन चाहिँ यो वर्षको लागि यो भन्छ तर अर्को कुरा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने कुनै चाहिँ पैसा चाहिँ कुनै एक्सचेन्जको लागि सर्भिस अथवा कुनै एउटा इन्टरटेनमेन्टको लागि भएको छ भने कस्ट चाहिँ डिडक्ट गर्नुपर्छ के तपाईँले प्योरली भोलिन्टियरली दिएको पैसामा मात्र तपाईँले 100% तपाईँले डिडक्सन लिन पाउँछ तपाईँलाई अब जस्तै हामी अब के अरे अब हामी एउटा कार्यक्रम गऱ्यौँ कल्चरल प्रोग्राम गऱ्यौँ $50 टिकट छ अनि $50 तपाईँले फिर्ता दिनु भने $50 दिएको टिकट त तपाईँ इन्टरटेनमेन्टको लागि तपाईँले एक्सचेन्ज गरेको हो नि आइआरएसको रुल अनुसार चाहिँ कुनै पनि एक्सचेन्ज गुड सर्भिसमा चाहिँ कुनै एक्सचेन्ज भएको त्यहाँ इन्भल्भमेन्ट छ भने त्यसलाई चाहिँ एक्सक्लुड गर्नुपर्छ तर अहिले चाहिँ मेरो विचारमा सबै नेपाली साथीहरूले जसले डोनेसन दिएको हुन्छ तपाईँले नि मलाई डोनेसनको एउटा एक्नोलेजमेन्ट लेटर ल्याउनुहोस् भनेर भन्नुभयो भने एकदम धन्यवाद मैले एउटा त्यही जोडिएकै प्रश्न अलिकति छुटाएछु यहाँबाट हामीले कति कुराहरू नेपालमा पनि पठाएका हुन्छौँ कोही व्यक्तिगत कोही संस्थागत रूपमा त्यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ संस्थाले संस्थाको तर्फबाट नट फर प्रफिटको लागि 501c ले राखेको होला तर इन्डिभिजुअली पनि कहिलेकाहीँ हामी गर्छौँ नेपालको कुनै उसमा भने त्यसमा त अब नेपालबाट कति कुराहरू प्रुफ ल्याउन पर्ने होला नपर्ने होला अथवा के छ त्यस्तो नेपालमा सहयोग गर्यो मानौँ कोही स्कुलमा सहयोग गर्यो इन्डिभिजुअली अथवा कुनै डोनेट गर्यो भने त्यस्तो केही छ कि त्यसको बारेमा पनि अलिकति क्लेरिफिकेसन त्यसको केसमा चाहिँ किन मैले पनि यो 2-4वटा त्यस्तो धेरै मान्छेले $50,000 पनि डोनेसन गर्ने यहाँ नेपाली साथीहरू बिचमा छ उनीहरूलाई चाहिँ मैले के सल्लाह दिएँ भने पहिला तपाईँले यहीँकै 501c3 लाई दिनु यहाँको 501c3 लाई चाहिँ त्यो रिकगनाइज हुन्छ त्यसलाई दिने अनि त्यो पैसा 501c3 ले उताको नन प्रफिट अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ कम्युनिकेट गर्छ जस्तै हामीले मन्दिरको लागि गऱ्यौँ त्यस्तै गरी यो पीडित हुँदाखेरि भूकम्प पीडितहरू हुँदाखेरि त्यो जम्मैमा गरिरहेको थियो त्यसमा चाहिँ अनि कुनैले स्कुल बनाउनु मलाई आफू पढेको स्कुल अनि उसले चाहिँ म स्कुलमा 2-3वटा रुम बनाइदिन छ अनि उहाँलाई त्यो ट्याक्स एडभान्टेज पनि चाहियो अनि त्यो डोनेसन दिने हिसाबले उहाँले दिएको कन्ट्रिब्युसनलाई पनि ट्याक्समा उहाँलाई पनि बेनिफिट होस् यो अर्गनाइजेसन जस्तै अब हामी यो 501c चाहिँ रिकगनाइज भएको अर्गनाइजेसनलाई दिनुपर्छ त्यसपछि तपाईँले पठाएको पैसा चाहिँ नेपालमा जुन ठाउँमा जाने हो त्यहाँ चाहिँ कम्युनिकेसन गरे त्यहाँ पनि त्यो पनि 501c त्यो पनि नन प्रफिट जस्तै यहाँको एउटा लेभलमा चाहिँ त्यो चाहिँ प्रफिट ओरिएन्टेड हुनु हुँदैन त्यो अर्गनाइजेसन नन प्रफिट हुनुपर्छ त्यो केसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँको
दिएको डोनेसनको एउटा चिठीको आधारमा चाहिँ तपाईँले क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ र युजुअली त्यो अब ट्याक्स रिटर्नमा त्यो एट्याच गर्नु पर्दैन इन केस अडिट भयो के भयो भने तपाईँले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ सबमिट गर्नुपर्छ तर धेरै जसो अहिले नेपाली साथीहरूले चाहिँ पहिला यहाँको अर्गनाइजेसन 501c जाँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ थ्याङ्क यू लक्ष्मणजी एकदम राम्रो थ्याङ्क यू सो मच अहिले अब मलाई यहाँ तीनैजना प्यानलिस्टहरूलाई यहाँ प्रश्न पठाइदिनु भएको छ सोधिरहनु भएको छ यहाँ यो फेसबुकबाट म सोध्न चाहन्छु मेरो पहिलो प्रश्न चाहिँ बहिनी स्मृतिलाई पनि हो मैले इफ आई डोन्ट गेट द स्टिमुलेसन चेक इन 2020 क्यान आई क्लेम नाउ इफ यस हाउ यो हजुरलाई प्रश्न अनि दोस्रो प्रश्न म के अरे हाम्रो जितेन्द्र राणाजीलाई पठाइदिनु भएको छ म उहाँलाई सोध्न चाहन्छु आई हेभ डिपेन्डेन्ट्स माई फ्यामिली माई पेरेन्ट्स एन्ड माई चाइल्ड हेज बिन लिभिङ इन नेपाल for the past year, 1 year, would I be able to claim them as a dependent? So what are the process? That's questions for the Mr. Ranaji. I have another questions that I have received here for the Lakshman Pradhanji. We all know that's the President Biden's policies, the American Rescue Plan Act recently been passed. We heard it that also on March 11, 2021. But would you tell us what will be the individual tax implications recently enacted this American Rescue Act that applies to us? Thank you. So thank you for the question. धेरै राम्रो प्रश्न सोध्नु भयो अरूलाई पनि हुन्छ अब 2020 मा आउने स्टिमुलस चेक भन्दाखेरि दुईटा हुनु पर्यो एउटा चाहिँ जनवरीमा आएको $600 per individual अर्को चाहिँ मार्चमा आउने अथवा आएको अथवा आउँदै गरेको 1400 दुईटा भयो अब त्यसमा 2020 को पाउनु भएको छैन भने त्यो 600 चाहिँ स्टिमुलस चेक 2 हो त्यो चाहिँ ट्याक्स रिटर्नमा क्लेम गर्न सकिन्छ पाउनु भएको छैन भने हैन ट्याक्स 2020 को ट्याक्स फाइल गर्दा इमिडिएटली ट्याक्स रिफन्डमा अरु रिफन्ड सँगसँगै आउने भयो प्रोभाइडेड तपाईको चाहिँ त्यो इन्कम थ्रेशोल्ड भन्दा कम हुनु पर्यो त्यो भन्दा माथि भयो भने पाइदैन हैन उनीहरुले तोकेको थ्रेशोल्ड भन्दा कम भयो भने ट्याक्स रिटर्नमा पाइन्छ 2020 को सेकेन्ड स्टिमुलस चेक तर 2020 को मार्च को जुन 1400 छ आईआरएस ले चाहिँ पहिला प्रायर ट्याक्स रिटर्न हेरेर धमाधम पठाइराको छ र पठाइसकेको छ त्यसको चाहिँ नि अहिले ट्याक्स रिटर्नमा थर्ड स्टिमुलस को चाहिँ ट्याक्स रिटर्नमा क्लेम गर्न पाइदैन 20 को ट्याक्स रिटर्न प्रोसेस भएपछि उनीहरुले आफै पठाउला अरु खासै केही गाइडेन्स त दिएको छैन त्यसमा के गरेर कसरी गर्ने भनेर छैन र आईआरएस ले चाहिँ यसको बारेमा हामीलाई फोन गरेर नसोध तिमीले स्ट्याटस अनलाइन चेक गर भनेको छ र त्यही मैले अघि अलिकति ब्रिफली टच चाहिँ गरेको थिएँ यदि 2020 मा तपाईको एडिशनल चाइल्ड एडिशनल डिपेन्डेन्ट हुनुहुन्थ्यो तर अब त्यो पहिलाको ट्याक्स रिटर्न अनुसार 1400 आयो एकजनाको छुट्यो भने डोन्ट वरी somehow they'll create a system that you will get that 1400 back. I hope that question is answered. Yes, you answered very well, and I'm sure that our audience will get it. That. So, could you? धन्यवाद स्मृतिजी द सेकेन्ड क्वेसनमा चाहिँ तपाईको फ्यामिली अहिले नेपालमा हुनुहुन्छ 1 वर्षदेखि डिपेन्डेन्ट क्लेम गर्न पाइन्छ कि पाइन्न भन्नुभएको छ हैन डिपेन्डेन्ट क्लेम गर्न चाहिँ पाइन्छ र चाहिँ तपाईको चाहिँ अरु डिपेन्डेन्टहरु यहाँ नभएको नेपालमै भएको भए पनि पाइन्छ हैन यदि तपाईको चाहिँ यहाँ नभएको डिपेन्डेन्टहरु हुनुहुन्छ भने I-10 भन्ने एउटा सोशल सेक्युरिटीको अल्टरनेटिभमा I-10 नम्बर हुन्छ 9 डिजिटको त्यो एप्लाई गर्नुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ नेपालबाट पासपोर्टको सर्टिफाइड कपी ल्याउनु भयो भने तपाईले आफ्नो श्रीमती छोराछोरी मात्रै हैन तपाईको प्यारेन्ट अरु रिलेटिभलाई पनि तपाईले फाइनान्शियल सपोर्ट गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ I-10 एप्लाई गरेर क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ र क्वेशनको कुरामा उहाँको यही भएको युएसमा भएको मिसेस अथवा चाहिँ बच्चा बच्ची अहिले नेपाल गएर 1 वर्ष बस्नु भएको छ भने डेफिनेटली डिपेन्डेन्ट चाहिँ क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ म्यारिड फाइलिङ जोइन्टली गर्न पनि सक्नुहुन्छ तर चाहिँ आईआरएस को एउटा रुल के छ भने तपाईले चाइल्ड ट्याक्स क्रेडिटहरु अर्न इन्कम क्रेडिटहरु क्लेम गर्नको लागि तपाईको चाहिँ एलिजिबल चाइल्ड विथ एसएसएन हैन एसएसएन भएको बच्चा युएस मा 6 मन्थ हुनै पर्छ हैन त्यो एउटा चाहिँ आईआरएस को रुल छ
टेम्पोरेरी एब्सेन्स छ भने चाहिँ केही हुँदैन, जस्तै 2 महिना 3 महिनाको लागि नेपाल भ्याकेसन जानु भएको छ भने स्टिल एलिजिबल। तर 6 महिनाभन्दा बढी युएसमा हुनुहुन्न भने ट्याक्स लले चाइल्ड ट्याक्स क्रेडिटहरू अर्न इन्कम क्रेडिटहरू क्लेम गर्न मिल्दैन भनेको छ र गर्न हुँदैन। डिपेन्डेन्ट स्टिल क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ। चाइल्ड ट्याक्स क्रेडिटको 2000 हुन्छ भने डिपेन्डेन्ट बच्चालाई क्लेम गर्दा 500 मात्रै क्रेडिट हुन्छ, त्यति मात्रै फरक। Could you explain that when you said Nepali passport is certified, is that certified from the नेपालको गभर्नमेन्टबाट हामी यति बेलासम्म यससम्म बसिरहेका छौँ भनेर ल्याउने कि के छ? अलिकति एक्सप्लेन गरिदिनुहोस् न हाम्रो अडियन्सलाई। हस्, यदि चाहिँ हाम्रो प्यारेन्टहरू नेपालमा हुनुहुन्छ, हामीले चाहिँ यहाँबाट फाइनान्सियल सपोर्ट गरेका छौँ भने उहाँहरूले डिपेन्डेन्ट राख्न मिल्छ। डिपेन्डेन्ट राख्नको लागि नेपाली पासपोर्टलाई चाहिँ पासपोर्ट एजेन्सी अथवा चाहिँ युएस एम्बेसीमा गएर पासपोर्ट सर्टिफाइड गराउने हो। सर्टिफाइड गराउने भनेको खालि त्यही हाम्रो नेपालमा त्यो एटेस्टेसन गर्छौँ नि, एटेस्टेसनै चाहिँ होइन, तर पासपोर्टलाई चाहिँ त्यो अब सर्टिफाइड नै भन्छ यहाँ युएसको चाहिँ यो आइआरएसको चाहिँ लमा। खालि चाहिँ त्यो अब यो त्यो कपी चाहिँ त्यो ओरिजिनल सरह नै हो भनेर त्यो एउटा सर्टिफाइड गराउने हो। त्यो पासपोर्ट एजेन्सीले परराष्ट्रले पनि गरिदिन्छ अथवा एम्बेसीले पनि गरिदिन्छ र त्यो सर्टिफाइड गरेको कपी ओरिजिनलै यहाँ चाहिन्छ हामीलाई होइन। त्यो चाहिँ स्क्यान गरेर अथवा फोटोकपी गरेर पठाएर हुँदैन। त्यही कपी चाहिँ हामी ट्याक्स प्रोफेसनलले पायौँ भने उहाँको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ आइटिन एप्लाई गरिदिन्छौँ र आइटिन एप्लाई गर्दा जहिले पनि तपाईँको ट्याक्स रिटर्न सँगै गर्नुपर्छ होइन। धेरै मान्छेहरूले मेरो चाहिँ नि स्पाउसको मेरो चाहिँ रिलेटिभको आइटिन एप्लाई गरिदिन्छु छुट्टै भनिराख्नुहुन्छ। आफैहरूले पनि त्यो W7 भरेर पठाइराख्नु भएको छ। आइआरएसले W7 मात्रै छुट्टै एक्सेप्ट गर्दैन। तपाईँले आफ्नो ट्याक्स रिटर्न गर्दाखेरि डिपेन्डेन्ट राख्नुपर्ने छ भने डिपेन्डेन्ट राख्नु, स्पाउसलाई चाहिँ म्यारिड फाइलिङ जोइन्टली गर्नुपर्ने छ भने स्पाउसको ठाउँमा राख्नु र ट्याक्स रिटर्न सँगै W7 भरेर आइटिन एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यदि कोही चाहिँ अलरेडी युएसमा छ भने त्यस्तो चाहिँ सर्टिफाई गरिराख्नु पर्दैन। तपाईँको पासपोर्टको सक्कल कपी हेरेर हाम्रो चाहिँ ट्याक्स प्रोफेसनलले अथवा तपाईँ आइआरएसको चाहिँ अफिसमा एपोइन्टमेन्ट लिएर गएर त्यो पासपोर्ट सर्टिफाई गराउन सक्नुहुन्छ र आइटिन एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ 2 महिनादेखि 3 महिना लाग्छ आइटिन नम्बर आउनु। थ्याङ्क यू। धेरै धेरै एउटा कुरा त्यसमा म एउटा के हाइड गर्न चाहन्छु भने इकोनोमिक सपोर्ट टेस्ट पनि त्यहाँ, किनभने त्यो डिपेन्डेन्सी क्लेम गर्दाखेरि त्यसको कुनै टेस्टहरू छ। तपाईँले चाहिँ 50% भन्दा बढी खर्च छ नि तपाईँको जुन सपोर्ट भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ, फ्यामिली रिलेटिभहरू नेपालमा बसे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर युजली त्यहाँ उसमा चाहिँ डिपेन्डेन्टको एउटा चाहिँ टेस्ट लिस्टमा चाहिँ 50% भन्दा बढी चाहिँ इकोनोमिकली सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने लेखित छ। तपाईँले साधारण सपोर्ट हो भने त्यसलाई चाहिँ मिल्दैन। अलि फिनान्सियली नै 50% भन्दा बढी खर्चको पुरा बिहोर्नु हुन्छ भने त्यो बेलामा चाहिँ पाइन्छ। थ्याङ्क यू। अब Mr. Pradhanji, there was questions for you also as well. हजुर नमस्कार है। यो क्वेसन चाहिँ अब एकदम कन्टेम्पोरेरी छ, एकदमै भ्यालिड क्वेसन हो। के भएको छ भने जुन चाहिँ बाइडेनले $1.9 ट्रिलियन को जुन चाहिँ प्याकेज जुन चाहिँ अमेरिकन रेस्क्यु प्लान एक्ट भनेर जुन चाहिँ पास गरे नि, त्यो चाहिँ विशेष गरेर ट्याक्स ब्रेक पनि हेरेको छ। त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर लो, किनभने डेमोक्रेटहरूको अलिकति टार्गेट नि लो इन्कम फ्यामिलीलाई छ, लो र मिडको लागि भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्ट कम्पेन्सेसनमा चाहिँ ट्याक्स नलाग्ने भनेको यही बेला आएको हो। योभन्दा पहिला तपाईँले सोध्नु भने कुनै पनि अनइम्प्लोइमेन्ट ट्याक्स हो त्यो पार्ट अफ इन्कम थियो। अहिले आएर चाहिँ रिलिफ होस् भनेर 10,200 मा ट्याक्स नलाउँदाखेरि रिफन्ड त अलिक बढी आयो नि, अनइम्प्लोइमेन्ट मान्छेले पनि ट्याक्स फाइल गर्दाखेरि त्यो एउटा एडभान्टेज हो भने। अर्को चाहिँ के छ भने यसले चाहिँ इन्हान्स गरेको छ। जस्तै अन इन्कम क्रेडिट भयो, चाइल्ड क्रेडिट चाहिँ अब 2020 मा नभए पनि 2021 मा चाहिँ चाइल्ड ट्याक्स क्रेडिट चाहिँ 2000 बाट 3000 पुर्याउने हुन्छ, 3000 पुग्छ। त्यो चाहिँ इफेक्टिभ नै हुन्छ किनभने उनीहरूले चाहिँ लो इन्कम फ्यामिलीलाई चाहिँ बढी चाहिँ इन्सेन्टिभ होस् भन्ने छ। अनि त्यसमा चाहिँ अझ अर्को एउटा चाहिँ के छ भने यदि कोभिड रिलेटेड सिक भएर कुनै मान्छेहरूलाई तपाईँले चाहिँ एउटा इम्प्लोयरले चाहिँ हेल्प गरेछ भने त्यसमा पनि तपाईँको फ्यामिली फर्स्ट एक्टको जुन सुविधाहरू छ त्यो सबै सुविधाहरू पनि उल्लेखित छ। त्यसकारण ओभरअल चाहिँ अब भन्दा पर्दाखेरि अब सानो कर्पोरेसनलाई पनि अब इम्प्लोइ रिटेन्सन क्रेडिट यिनीहरू सबै दिएको छ।
तर इन्डिभिजुअल लेभलमा हेर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ सबभन्दा राम्रो एडभान्टेज चाहिँ एउटा यही के अरे अनइम्प्लोइमेन्ट कम्पनसेसनको $10,200 सम्म रिलिफ गर्दाखेरि धेरै फ्यामिलीलाई चाहिँ त्यो फाइदा भएको छ र अर्को इयरमा चाहिँ अनइन्कम क्रेडिट पनि बढ्छ र तपाईँको चाइल्ड ट्याक्स क्रेडिट पनि बढ्छ जसले गर्दाखेरि धेरै फ्यामिलीले चाहिँ धेरै रिफन्ड पाउँछ 2021. Thank you so much. So do we have any other questions? हजुर नमस्कार है, यहाँ एउटा फलोअप क्वेसन छ है, यो हाम्रो बुद्धि ग्यावालीज्यूबाट हो है। उहाँको क्वेसन के छ भने can we deduct our online teaching office space, desk and computers, books, etc. as a part of teaching expenses at our home due to pandemic भनेर क्वेसन सोध्नु भएको छ। क्वेसन भयो, क्लियर सुन्नुभयो? सुन्यो जुन हजुरहरु मध्ये प्यानलिस्ट जसले लिनु भए पनि हुन्छ क्वेसन। अब ठिकै छ, अब त्यो वर्किङ फ्रम होम भन्दाखेरि चाहिँ W2 मा हो र वर्क फ्रम होम भए चाहिँ पाइएन हैन, त्यस्तो चाहिँ क्लेम गर्न पाइदैन अहिलेलाई। तर यदि कन्ट्र्याक्ट एम्प्लोइ हो, सोल प्रोप्राइटर हो भने चाहिँ यो त जहिले पनि पाउने नै कुरा हो। आफ्नो होम अफिसको चाहिँ पर्सेन्टेज, अफिसको स्क्वायर फुटेज कति हो, टोटल एन्टायर होमको स्क्वायर फुटेज कति हो, त्यसरी पर्सेन्टेज निकालेर होमको बिल्डिङको डिप्रिसिएसन, युटिलिटिजको पर्सेन्टेज, इन्टरनेटको फुल एक्सपेन्स, सेलफोनको एक्सपेन्स, सप्लाइज, यो सबै लिन सकिन्छ। अनि त्यस्तै गरेर कम्प्युटर जुन भन्नुभएको थियो, कम्प्युटर फर्निचर, अफिसको फर्निचर, आफ्नो अफिस रुममा युज गरेको फर्निचर 100% अघि लक्ष्मणजीले भन्थ्यो डिप्रिसिएसन, बोनस डिप्रिसिएसन 179 युज गरेर 100% त्यो डिप्रिसिएट गर्ने, त्यो सबै गर्न सकिन्छ। अब यसमा अरु केही एड गर्नु छ भने जितेन्द्रजी, लक्ष्मणजी एड गरिदिनुहोस्। त्यो धेरै क्वेसन आइरहेको छ अहिले, सबैले यो वर्क फ्रम होम गरेको भएर हैन, W2 मा काम गर्नेलाई चाहिँ हुँदैन, 1099 इन्कम छ भने मात्रै हुन्छ। अनि त्यसपछि अघि स्मृतिजीकै कुरामा चाहिँ सिम्पल मेथडबाट अरू बेला हामीले बिजनेसको चाहिँ बिजनेस युजको लागि घर युज गरेको हो भने 300 स्क्वायर फिट पर स्क्वायर फिट $5 को दरले 1500 चाहिँ सिम्प्लिफाइड मेथडबाट पनि घटाउन सक्छौँ। त्यो गर्यो भने हामीले त्यो धेरै लामो हिसाब किताब नगरिकन चाहिँ गर्न सक्छौँ। त्यो 1500 भनेको चाहिँ मन्थली हो कि इयरली हो त? त्यो इयरली। Thank you so much. It looks like we have a lot of the very informative information we are receiving, and I'm keep getting questions here. One person is asking that if unemployment benefits is taxable, number one, and number two, there probably be the last question for us because we're running out of the time. What are the differences between our IRA tax with the Roth versus traditional? Because we are, a lot of our parents are close to retired and they wanted to know what, just to summarize, I know it's a very big, could you tell us that also as well? Thank you. म चाहिँ पहिलो क्वेसन यो के रथ आइआरए र ट्रेडिसनल आइआरए को म चाहिँ एन्सर गर्छु। रथ आइआरए ट्रेडिसनल आइआरए भनेको चाहिँ तपाईले जुन चाहिँ एउटा त्यसमा पनि इन्कम क्याटेगोरीमा पर्छ, थ्रेसहोल्डमा गर्यो भने तपाईले ट्रेडिसनलमा आइआरए पनि तपाई चाहिँ त्यो इन्कम एकदम हाई भयो भने त्यो पनि तपाई क्वालिफाई हुने। त्यो ट्रेडिसनल आइआरए भनेको चाहिँ के भने तपाईले चाहिँ अहिले तपाईले दिएको अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ $6000 हो, अनि यदि चाहिँ 50 वर्ष भन्दा मेरो बढी छ भने त्यसलाई चाहिँ 1000 इन्सेन्टिभ छ, यो गर्दाखेरि $7000। 50 वर्ष भन्दा अगाडि के अरे अनि माथिकोहरूले चाहिँ 7000 सम्म पाउँछ, त्यो पनि थ्रेसहोल्डमा छ, इन्कम थ्रेसहोल्ड। यदि तपाईले अहिले ट्रेडिसनल आइआरए मा तपाईले गर्नुहुन्छ भने तपाईले यदि ट्याक्स बेनिफिट दिन छ भने तपाईले ट्रेडिसनल आइआरए मा राखेको कुरालाई मात्र तपाईले चाहिँ घटाउन पाउँछ, तपाईको त्यो एडजस्टमेन्ट इन्कम हुन्छ। उहाँले अहिले देखाउनु भएको थियो एउटा चाहिँ इन्टरनल के अरे एउटा ट्रेडिसनल आइआरए मा दिएको तपाईको ग्रोस इन्कमको एउटा एडजस्टमेन्ट आइटम त्यो पनि हो। यदि तपाईको चाहिँ तपाईले रथ आइआरए मा दियो भने तपाईले ट्याक्समा घटाउन पाउँदैन अहिले, तर तपाईले पछि फ्युचरमा त्यहाँको अर्निङमा चाहिँ ट्याक्स लाग्दैन। पछि चाहिँ ट्रेडिसनल आइआरए मा जब तपाईले विथड्र गर्नुहुन्छ, स्पेशली 59 वर्षसम्म त तपाईले विथड्र गर्यो भने युजुअली 10% पेनाल्टी लाग्छ, तर अहिलेको केसमा चाहिँ पेनाल्टी छैन यो कोभिडले गर्दाखेरि।
तर तपाईँको चाहिँ के हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ तपाईँले नर्मल एउटा डिस्ट्रिब्युसन जस्तै तपाईँले विथड्र गर्ने साथ त्यो चाहिँ ट्याक्स इम्प्लिकेसन भइहाल्छ। तर मान्छेले चाहिँ अब पछिको लागि तपाईँलाई अहिले ट्याक्स बेनिफिट चाहिँदैन भने रथ आइआरएमा राख्दाखेरि राम्रो छ, जसले गर्दा तपाईँको फ्युचर इन्कममा केही पनि ट्याक्स लाग्दैन। यदि तपाईँलाई अहिले करेन्टली नै ट्याक्स बेनिफिट लिन छ भने तपाईँले चाहिँ ट्रेडिसनल आइआरएमा राख्नुपर्छ। कति साथीहरू कन्फ्युज हुन्छ कि त्यहाँ ब्याङ्कमा जान्छ, उनीहरूले राखिदिन्छ, रथ आइआरएमा राखिदिएको हुन्छ नि, उनले ट्याक्स डिडक्सन लिन पाउँदैन। किनभने कहिले कहिले आइआरएसले त्यो तपाईँले क्लेम गरेपछि तपाईँको ऊ ल्याऊ भन्छ, त्यो के अरे प्रुफ ल्याऊ भन्छ। प्रुफ दिनु भयो भने तपाईँले एडजस्ट गर्न दिँदैन, उनीहरूले त्यो डिसअलाउ गर्छ। त्यही हो। हस्, थ्याङ्क यू। हामीसँग अरू केही क्वेसनहरू छ, समय चाहिँ एकदमै कमै छ। र एउटा क्वेसन यहाँ चाहिँ के आएको छ भने यो परिचित घिमिरेज्यूले सोध्नु भएको छ। अनि यो F1 भिसामा चाहिँ पर्मिटमा चाहिँ आएर चाहिँ काम गरेको चाहिँ केही वर्ष भयो र यो 2020 को कस्तो ट्याक्स फाइल गर्ने र स्टिमुलस आउँछ त स्टुडेन्ट्सलाई भनेर चाहिँ उहाँले सोध्नु भएको छ। यो चाहिँ हाम्रो जसले भन्दा पनि हुन्छ, हाम्रो जितुजी अथवा चाहिँ स्मृतिजी अथवा लक्ष्मणजी, यो परिचित घिमिरेज्यूको। यसमा म सानो एड गर्न लागेँ है। यो चाहिँ F1 भएर ओपिटीमा काम गर्नुभएको उहाँले है, ओपिटीमा। त्यो चाहिँ अब ओपिटीमा चाहिँ काम गर्न पाइन्छ होइन, त्यही भएर ओपिटीको भन्छ। स्मृतिजी यो चाहिँ स्टुडेन्टहरूको हकमा चाहिँ के छ भने अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ उहाँहरूलाई। यदि चाहिँ आइआरएसको एउटा चाहिँ यो रेजिडेन्ट स्ट्याटसको लागि ल के छ भने तपाईँ लास्ट 3 इयर्समा यहाँ 183 डेज बस्नु भएको छ युएसमा भने चाहिँ त्यहाँ लास्ट 3 इयर्सकै एउटा सानो हिसाब छ, फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, थर्ड इयरको होइन, त्यो जोडेर चाहिँ 183 प्लस बस्नु भएको छ भने तपाईँले ट्याक्स फाइल पर्पजको लागि एज अ रेजिडेन्ट स्ट्याटस गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यदि तपाईँले रेजिडेन्ट स्ट्याटसमा फाइल गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले स्टिमुलस पनि क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ, नपाएको पनि। तर तपाईँले चाहिँ नन रेजिडेन्ट फाइल गर्नु भएको छ, जस्तै कलेजमा हुँदाखेरि धेरै जसो स्टुडेन्टले 1040 NR नन रेजिडेन्ट फाइल गर्नुहुन्छ। नन रेजिडेन्टमा फाइल गर्नेलाई चाहिँ यो उसको यो स्टिमुलस मनीहरू पाउने अथवा स्ट्यान्डर्ड डिडक्सन घटाउने व्यवस्था चाहिँ छैन। तर विगत 2-3 वर्षदेखि बस्नु भएको छ, 183 डेज चाहिँ यहाँ युएसमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँले ढुक्क भएर 1040 रेजिडेन्ट नै फाइल गर्दा हुन्छ। त्यसको अर्थ चाहिँ यो अब अरू रेजिडेन्ट, इमिग्रेसनको रेजिडेन्ट होइन, ट्याक्स फाइलिङ पर्पजको लागि मात्रै रेजिडेन्ट स्ट्याटस। जितेन्द्रजी एउटा सानो क्वेसन है, जस्तो यो 3 वर्षको तपाईँले भन्नुभयो होइन, अब 2 वर्ष चाहिँ एनआर फाइल गरेर अहिले चाहिँ रेजिडेन्स फाइल गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ, मजाले मिल्छ। अनि मैले यसमा एउटा क्वेसन पनि सोधिहालेँ जितेन्द्रजीलाई चाहिँ जानुभन्दा अगाडि चाहिँ। सर्वप्रथम त सबैलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद, यहाँहरू लक्ष्मणजी, जितेन्द्रजी र चाहिँ हाम्रो स्मृतिजी र चाहिँ हाम्रो यहाँ सम्पूर्ण आयोजक र चाहिँ सबै साथीहरूलाई। अनि यो यसरी चाहिँ यस्तो यो ट्याक्सको समयमा यस्तो कार्यक्रम लिएर आउनु भएको असाध्यै चाहिँ राम्रो छ, खुसी लाग्छ। आयोजकलाई पनि धन्यवाद। अब यो यहाँहरूले सबै कुरा त व्यक्त गर्नुभयो, कसरी ट्याक्स फाइल गर्ने, कसरी चाहिँ बेनिफिट लिने र चाहिँ कस्तोले चाहिँ फाइल गर्न सक्छ, कस्तोले गर्न सक्दैन, यिनी बेनिफिटको कुराहरू। यसमा चाहिँ यहाँहरूले अलिकति यसको कतिपय हाम्रो नेपालीहरूले चाहिँ थाहा नभएर, कतिपय चाहिँ अलिकति नेग्लिजेन्स गरेर, अथवा कतिपय चाहिँ अलिकति हेलचक्राइको हिसाबले व्यक्तिगत रूपमा अथवा संस्थागत रूपमा अथवा व्यवसाय रूपमा पनि अलिकति चाहिँ ट्याक्स फाइल गर्नलाई चाहिँ ल्याक भएको अवस्थामा छ भनेदेखि चाहिँ यस्तो समयमा कन्सिक्वेन्सेस, अलिकति कन्सिक्वेन्सेस यहाँहरूले पनि भनिदिनु हो भने अडियन्सले पनि ओ यस्तो रहेछ है, हामी चाहिँ सजग हुनुपर्छ यसको बारेमा भन्ने हिसाबले अलिकति उहाँहरू सचेत भएर चाहिँ समयमा चाहिँ ट्याक्स फाइल गर्नलाई इन्करेज हुन्थ्यो कि यो चाहिँ कन्सिक्वेन्सेस पनि पक्कै पनि छ होइन, छ। अब मान्छे जेलमा पनि हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ कन्सिक्वेन्सेसको बारेमा पनि यहाँहरूले अलिकति भनिदिनु हो भने अडियन्सले पनि थाहा पाउने थियो कि भन्ने चाहिँ मेरो सानो जिज्ञासा। धेरै धेरै धन्यवाद हजुर। हजुर धन्यवाद बलराम पन्थीज्यू। हाम्रो प्यानलिस्टले छोटोमा भनिदिनु पर्यो, हामी अब अलमोस्ट अन्तिम समयमा आइसकेका छौँ, कार्यक्रमलाई हामीले ऱ्याप गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कन्सिक्वेन्स छोटोमा भन्नु पर्दा ट्याक्स फाइल नगरेको, पे नगरेको कन्सिक्वेन्स त
अब आइआरएसलाई W2हरू अथवा 1099हरू अलरेडी रिपोर्ट भइसकेका हुन्छ, उनीहरूले पछि नोटिस पठाउँछ। नोटिस पठाउँदा टाइम ल्याग हुनसक्छ, 2-3 वर्षपछि नोटिस पठाउँदा त्यो पेनल्टी इन्ट्रेस्ट सबै अक्रू हुन्छ, तिर्दाखेरि एकदमै धेरै हुन्छ, यु क्यानट गेट आउट अफ इट होइन। र अब एउटा अर्को इन्सेन्टिभ चाहिँ अब आज अहिलेको केसमा हेर्ने हो भने यत्रो स्टिमुलस चेकहरू आइरहेछ होइन, नेग्लिजेन्ट गरेर फाइल गरेको आफ्नो रेकर्डै छैन, स्टिमुलस चेक पाउन ढिलो भयो, पाउनु त पाउनु होला तर ढिलो भयो होइन, त्यसमा पनि अर्को डिसएडभान्टेज भयो। र अर्को चाहिँ नि कति केसमा अब ट्याक्स फाइलरका जानुहुन्छ, आफूलाई अवेरनेस हुँदैन, धेरै रिफन्ड भन्छ, उसले त आफ्नो टन्न पैसा निकाल्छ, युआर लायबल, tax payer is responsible. के एक्सपेन्स अस्ति भर्खर कतिजनाले भन्नुभएको थियो 15,000 च्यारिटेबल कन्ट्रिब्युसनमा हाल्दैछ, रिफन्ड यस्तो आयो, अब अहिले चाहिँ त्यो ट्याक्स फाइलरलाई भेटाइन्न, सिजनल हुन्छ होइन। सो यु हेभ टु बी इन्फर्मड, आफ्नोमा के हालेको छ हेर्ने, इन्फर्म हुने, यस्तो सेमिनारहरू अटेन्ड गर्ने, अवेर हुने अनि फाइल गर्ने, त्यो अर्को भयो होइन। त्यो चाहिँ अलिक आउटसाइड द क्वेसन थियो, त्यही पनि मैले थ्रो गरिदिइहालेको रेलेभेन्ट भएर। त बेसिकली भन्दाखेरि चाहिँ ट्याक्स फाइल नगर्नुमा आफ्नो डिसएडभान्टेज, somehow or the other you will be hit with penalties and interest, त्यो अभोइड गर्नलाई टाइमली फाइल गर्नुपर्छ। अब यसमा के एड गर्नु छ भने क्विकली एड गर्दैछ हजुर। एउटा कुरा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने हाम्रो नेपालीहरू चाहिँ कति चाहिँ अवेर छैन ट्याक्समा चाहिँ, उनीहरूले चाहिँ अब ट्याक्स काम गरेको हुन्छ, उनीहरूलाई थाहा हुँदैन कि आइआरएसमा त्यो सबै डेटाहरू पुगेको हुन्छ, किनभने म्याचिङ प्रिन्सिपल छ यहाँ, आइआरएसले म्याचिङ प्रिन्सिपल युज गर्छ। तपाईँले ब्याङ्कबाट पाएको इन्ट्रेस्टदेखि लिएर ब्रोकर स्टकहरू जम्मै इम्प्लोइ छ भने W2 भयो, यदि तपाईँले ब्याङ्कबाट इन्कम गरेको छ भने तपाईँको त्यो 1099 को जम्मै इन्फर्मेसनहरू त्यहाँ जान्छ, आइएनटीहरूको। तपाईँले चाहिँ नेग्लिजेन्स, स्पेसली मलाई अहिलेको कन्टेक्समा चाहिँ के लाग्छ भने धेरै मान्छेहरू घरमा बसेर कतिले स्टकहरू खेलेको हुनसक्छ, अनि कस्तो हुन्छ भने स्टक खेलेको हुन्छ, ट्रान्जेक्सन हुने साथ त्यहाँ ट्याक्स कन्सिक्वेन्स भइहाल्छ। तपाईँले ट्रेडिङ हुने साथ तपाईँले बाई गरेर होल्डिङ गर्यो भने यसमा कुनै असर पर्दैन, तर तपाईँले जब सेल गर्ने साथ त्यहाँ गेन र लसको चाहिँ क्यालकुलेसन भइहाल्छ। कति नेपाली साथीहरूले मैले थाहा पाएँ कि उनीहरूले चाहिँ अल अफ अ सडन चाहिँ आइआरएसबाट चिठी आउँछ, तिम्रो चाहिँ यति तिमीले ट्याक्स तिम्रो लायबिलिटी भनेर आउँछ। त्यो केसमा के हुन्छ भने त्यो आइआरएसले त्यसलाई कस्टतिर हेर्दैन, उसको त ग्रोस इन्कम ग्रोस हुन्छ नि, ट्रान्जेक्सन गरेर तपाईँले एउटा स्टक बेच्नु भयो, $20,000 चाहिँ ग्रोस इन्कम देखिन्छ भने तपाईँले त्यहाँ रिपोर्ट गराएको छैन स्केड्युल बीमा भन्यो भने त्यो चाहिँ उनीहरूले क्यालकुलेटेड गरेर तिम्रो ट्याक्स लायबिलिटी यति भनेर। कति साथीहरूले मलाई पनि आयो यस्तो नोटिस आयो के गर्ने होला भने, मैले तपाईँले स्टकहरू ट्रान्जेक्सन गराएको थिएँ, अनि कति मान्छेहरूले चाहिँ अब जस्तै क्रिप्टो करेन्सीहरू पनि छ, त्यो रिपोर्टिङ अब्लिगेसन छ कि त्यो चाहिँ एउटा डिसिप्लिन हो। अनि अमेरिकामा चाहिँ सबभन्दा बज्नुपर्ने कुरा दुईवटा छ, एउटा चाहिँ आइआरएससँग बस्नुपर्छ, आइआरएसलाई तपाईँले चाहिँ खेलछाड चाहिँ गर्न हुँदैन, त्यो चाहिँ एउटा क्यारियरमै तपाईँको चाहिँ प्रोफेसनल क्यारियरमा पनि धक्का पार्न सक्छ। अर्को कुरो चाहिँ FBI, यो दुईवटा चाहिँ एकदमै डेन्जर भनौँ न, एकदमै ठुलो हो। त्यस कारण अहिले नेपाली साथीहरूलाई चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ मलाई एउटा क्विक चाहिँ टिप्स चाहिँ मलाई के दिन मन लाग्यो भने, हामी नेपाली साथीहरू चाहिँ धेरै जसो नन प्रफिटमा लागेका छौँ नि, कामहरू थुप्रै गर्छौँ, तर तपाईँले अब यसो तपाईँले चाहिँ एउटा ड्राइभिङ गर्यो भने तपाईँले 14 पैसा छ नि, तपाईँ यदि धेरै चाहिँ ड्राइभिङ गर्नुपर्छ नन प्रफिटमा लाग्नुहुन्छ भने तपाईँको स्ट्यान्डर्ड माइलेज 14 पैसा चाहिँ तपाईँले च्यारिटीमा लागेको समय अब ड्राइभिङको त्यो एक्सपेन्स चाहिँ क्लेम गर्यो भने कति मान्छेहरू धेरै नन प्रफिटमा काम गर्नेहरूलाई केही एडभान्टेज पनि हुनसक्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद उर्मिलाजी। मैले एउटा सानो जितेन्द्रजीलाई क्वेसन सोध्छु है त, सानो 15 सेकेन्डमा सुझाउँछु। 15 सेकेन्डमा सुझाउँ हजुर। हस्, अनि त्यो जुन 6 महिनासम्म यहाँ बस्नुपर्ने डिपेन्डेन्टको कुरा गर्नुभएको छ नि, त्यो अन एन्ड अफ हुनु भए पनि हुन्छ कि 6 महिना कन्टिन्युस हुनुपर्छ? त्यति मात्रै मेरो। अन एन्ड अफ भएको अवस्थामा चाहिँ त्यो अब टेम्पोरेरी एब्सेन्स भन्छ होइन। जस्तै तपाईँसँग डिपेन्डेन्ट छोराछोरी हुनुहुन्छ तर कलेज पढ्नको लागि चाहिँ तपाईँ चाहिँ यहाँ अब कुनै स्टेटमा हुनुहुन्छ, छोराछोरी अर्को स्टेटमा जानुभयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँसँगै बसेको काउन्ट गर्न मिल्छ होइन। त्यस्तै 1-2वटा अरू एक्सेप्सन पनि छ। अब त्यो अन एन्ड अफ 1 महिना 2 महिना जाने आउने त्यसलाई चाहिँ टेम्पोरेरी एब्सेन्स भन्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँ इलिजिबलै हुनुभयो। खालि चाहिँ कन्टिन्युस 6 महिनासम्म यहाँ बस्नु भएन भने मात्रै आइआरएसले त्यसो भनेको छ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद।
उर्मिला दिजु मैले अघि एउटा इम्पोर्टेन्ट पिस अफ इन्फर्मेसन छुटाएको छु होइन त्यो SBA को यो अहिले कोभिड रिलिफमा चाहिँ रेस्टुरेन्ट रिभाइटलाइजेसन प्रोग्राम भनेर अर्को निस्केको छ त्यो सुरु भइसकेको छैन मेबी अप्रिलको फर्स्ट विकमा ओपन हुन्छ होला त्यसमा चाहिँ के छ भने हाम्रो कम्युनिटीमा धेरैजना रेस्टुरेन्ट खोलेर बस्नु भएको छ उहाँहरूको लागि $10 million सम्मको ग्रान्ट पाइन्छ हैन सर्टेन क्राइटेरियाहरू मिट हुनुपर्छ र यो इन्फर्मेसन चाहिँ एकदम पावरफुल छ वाच आउट फर इट म त्यो भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू धेरै 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 धन्यवाद स्मृति बहिनी यो हाम्रो ट्याक्सको इन्फर्मेसन र एउटा प्रश्नहरू हामीलाई थुप्रै थुप्रै आएका छन् यसो मैले बुझ्दाखेरि हामीले फेरि अर्को दोस्रो सेसन पनि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई हामी पछि आउँछौँ हजुरहरूसित आदरणीय श्रोता वर्गहरू हजुरहरू हामीलाई के अरे यसरी जुममा र फेसबुकको लाइभमा र हेरिरहनु भएका हजुरहरू सबैजनालाई म धन्यवाद भन्न चाहँदै र सम्पूर्ण हाम्रा प्यानलिस्टहरू डिस्टिङ्ग्विस्ड प्यानलिस्टहरूप्रति आभारीका साथ धन्यवाद भन्दै र हाम्रा सम्पूर्ण आन्माका एक्जिक्युटिभ मेम्बर्सहरू हाम्रा के अरे आन्माका चाहिँ नि ट्रस्टिजहरू पास्ट प्रेसिडेन्टज्यूहरू र सम्पूर्ण हाम्रा आन्माका सम्पूर्णलाई म धन्यवाद भन्दै र प्लस हाम्रो आइटी अनवरत रूपमा मद्दत गर्ने भाइहरू सन्तोष लामिछाने भाइ सञ्जय श्रेष्ठ भाइ हाम्रो ओम महासचिवज्यू सबैजनालाई म फेरि पनि आभारी भन्दै र हाम्रो नेपाल न्युज जसले हामीलाई आज लाइभ गरिदिनु भएको छ उहाँहरूप्रति पनि आभारी व्यक्त गर्दै यो के अरे एसोसिएसन अफ नेपालिज मिड वेस्ट आन्माको तर्फबाट र म पर्सनल उर्मिला पन्थीको तर्फबाट आज हजुरहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै आजको यो प्रोग्रामबाट हामी बिदा हुन चाहन्छौँ हस् धन्यवाद